జనులార సుమ స్వాగతం ఓ దైవ జనమ స్వాగతం ఓ జనులార సుమ స్వాగతం ఓ దైవ జనమ రండి యేసుని కొనియాడి రండి యేసుని కొనియాడి రక్షణ పొందగ ఈ బలిలో రక్షణ పొందగ ఈ బలిలో స్వాగతం ఓ జనులార సుమ స్వాగతం ఓ దైవ జనమ. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 ప్రియ సహోదరి సహోదరులారా, చాలా సంతోషముతో మీ అందరినీ కూడా ఈ సోమవారం ఈ పరిశుద్ధ బలి అర్పించడానికి ఆహ్వానిస్తున్నాం. మీకు తెలుసు, ఈ నవంబర్ నెల మన కుటుంబాలలో చనిపోయిన ఆత్మల నిత్య విశ్రాంతి కోసము మనం పరిశుద్ధ బలి పూజ అర్పించి మనం వారి కోసం ప్రార్థిస్తున్నాం. ఈరోజు ఈ నెలంతా గ్రెగరియన్ మాస్ పెట్టించి ఆత్మల నిత్య విశ్రాంతి కోసం ప్రార్థన సహాయం కోరుకున్న కుటుంబాలు, for the repose of the soul of Tumma Kaspar Reddy, offered by Tumma Rosemary, for the departed soul of Devarapu Bala Nikhil Sagar, Anthony Reddy, Penda Reddy Bal Reddy, Simon Reddy, Tumma Moise Reddy, and for the departed souls in the family, orphan souls, and for special intentions offered by Devarapu Chinnappa Reddy and Victoria Rani. Mass offered for the repose of the soul of Amma Reddy and Annamma, offered by Basani Reddy and family members. Mass offered for the repose of the soul of Basani Prakash Reddy and Agnes Amma, offered by Basani Reddy and family members. Mass offered for the repose of the soul of Satish Edward and M. Lakshmi, offered by Christina Joseph and family, Aral Colony Parish, St. John the Baptist Church. Mass offered by M. Hridaya Raju and Bettilla for the repose of the soul of Mrs. Samuel George and Antonamma George, Prakashamma George, Mr. M. Anthony and Philomenamma, Joji Dharma Raju, M. Anthony Patrick, P. Sangeeta Rao and P. Josephine, P. Satyam and P. Fatima. Mass offered for the repose of the soul of late Blazes who expired 2 months back, offered by Begin Blazes. Mass offered for the departed soul of Thirumal Reddy Raja Reddy and for the special intentions offered by Basani Sumalata. Mass offered for the departed soul in the family and souls in the purgatory and the souls of the father and mother, and for special intentions offered by Innamma. For all the departed souls and orphan souls offered by Inna Reddy and Lucy Rani. Mass offered by P. Solomon Raju and Vijay Rani for the repose of the soul of Father P. Jojappa. For special intentions of Basani Mareddy and departed souls of Basani Inna Reddy and Silvamma. For special intentions of Aduri Anita, departed soul of Aduri Shaw Reddy. Thanksgiving Mass for all the blessings received in the family, for the special intentions, and for all the departed souls in the family, orphan souls, and all those who lost their lives with the COVID-19. Mass offered by Dugala Balreddy, Sliva from Nalgonda. Mass offered for the departed soul of Gella Rayappa, Gella Shantamma, and Gathreddy Joseph. May their soul rest in peace by the grace of God. Mass offered by Gathreddy Jaya. Mass offered for the repose of the soul in the family, offered by Gopu Inna Reddy and Veronica. For all the departed souls of Sundar Rao, Prakash Rao, Maria Ratnam, Ambrose and Manikim. Mass offered by Rani and family. For the departed soul of C.H. Lalitha Kumari, C.H. Prabhagar, C.H. Prakasham, C.H. Teresamma, C.H. Jeevaratnam, M. George, M. Teresamma, offered by C.H. Joji Babu, C.H. Jyoti from Steel Plant,
Ukkunagaram. For the departed soul of Doddi Thomas, offered by Doddi Adi Lakshmi and a son, Doddi Pushparaj, Rajamundry Parish. For the repose of the soul of Vankara Victor, Victor Esther, Victor Anthony Raju, and Victor Christopher, offered by Victor Pushpalata and family. For the repose of the soul of Vatti Joji Reddy, Saul, offered by Shaurilu. Mass offered for the soul of Mettu Inna Reddy, offered by Mettu Anita. Mass offered for the repose of the soul of Boga Maria Karunakumar, offered by Boga Arogyam and family. For the God's protection, salvation and good health and bright future, and for long life of Niharika, Ritika, and for the deliverance of Niharika from fear and bad dreams, offered by Madhavi. Mass offered by M. Lazarus and family for the departed souls of Merugu Chandralila, Yesu Patnam, Rajarao, Kanakamma and Jeevaratnam. Mass offered by K. Manilal and family for the departed soul of Davidu, Marthamma, Annamma, Kurapati Raphael and Penamala Ravi. అలాగే ఈరోజు పరిశుద్ధ బలి పూజ పెట్టించి మన ప్రత్యేకమైన ప్రార్థన సహాయం కోరిన కుటుంబాలు. For the departed soul of Mekala Santaya and orphan souls offered by Maramaredi Balashuredi, for special intentions and God's blessings and favor upon Prasanna Kumar, and for the success of Varun in his exam, mass offered by the family. For the departed soul of Boyapati Shuredi Mariamma, offered by B. Maria Rose. For the departed souls in the Kambam Innaredi Lakshma's family. For the departed soul in Baradi Shauredi Balamma's family. For the departed soul of Tambiraj, mass offered by the family members. Mass offered for the departed soul of Raghavamma, Shivaji, Satyavati and Jose, offered by the family members. For the soul of Father Pasam Arogyam, Pasam Sushila, Pasam Vijayanarmala, Pasam Monica, Vankala Sushila, offered by Pasam Andhani Reddy from Santosh Nagar Parish, Hyderabad. Mass offered for 2.5 years and good health, whose body is burned with the hot water, mass offered by Divya. For the good health and speedy recovery of Apothi Reddy Mark Reddy, offered by family members. For the repose of the soul of Polanki Shaurilu Chinnamma, and for all the blessings received in the family, and for the good health to all the family members, offered by Kakkumanu Lourdu Mariamma. Thanksgiving Mass by Nilima, and please pray for the good health in our family, offered by Joseph Kumar and family. Thanksgiving Mass for all the favors received and for the good health of the family members. Thanksgiving TVG Krishna Raju, T Ananta Lakshmi, T Karthik Varma and T Sushmita. Thanksgiving Mass for the success in operation offered by TVG Krishnam Raju and family. For the good job opportunity for Sushmita by TVG Krishnam Raju and family. For the blessings and the strength and the support for family by TVG Krishna Raju and family. For the repose of the soul of Pamu Urban and Angelamma, offered by Battina Chinna Rao and Jyoti and family. Mass offered for the repose of the soul of Gattu Cyril, Teresamma and Uppada Prabhavati, offered by Gattu Vinay Kumar and Malati and family. Thanksgiving Mass to God for his blessings upon the family and for God's blessings to the child ABS Jeevan Reddy to write his engineering exam well. Mass offered by A. Andan Reddy and Kasu Lily Mary. Mass offered for the good health of Nason and get negative report of cancer
if operated for a successful operation for the good health of Fatima, recovery from BP, sugar, kidney, liver and lungs problems was offered by Christina. ప్రియమైన సహోదరి సహోదరులారా, ఇన్ని పరిశుద్ధ బలిపూజ ఉద్దేశ లక్ష్యాలు ఈ సోమవారం ఈ పరిశుద్ధ బలిపూజలు మన కానుకగా అర్పించి ప్రార్థిస్తూ ఉన్నాం. అలాగే మీరు వేలాది మంది ఒకరోజు ఈ ఆన్లైన్ మాసంలో పాల్గొంటున్నారు. బిడ్డలారా, ఈ మాసంలో పాల్గొంటున్న మీరందరూ కూడా ఒక నిమిషం 2 చేతులు జోడించి కళ్ళు మూసుకుని భక్తితో ఈ బలి అర్పించడానికి, దేవునికి స్వీకార్యమైన ఒక బలిగా మనము సమర్పించటానికి మన శరీర మనస్సు ఆత్మలను ఆ ప్రభు పాదాల చెంద సమర్పించుకుందాం. పరిశుద్ధాత్మదేవ మాకు కావలసిన సహాయం దయచేయండి అని పరిశుద్ధాత్మ దేవుని యొక్క కృప కోసం ప్రార్థిద్దాం. పిత పుత్ర పవిత్ర ఆత్మ నామమున ఆమేన్. మన నాథుడైన యేసు క్రీస్తు కృప, సర్వేశ్వరుని ప్రేమ, పరిశుద్ధాత్మ సహవాసము మీ అందరితోనూ ఉండునుగాక. మీ ఆత్మతోనూ ఉండునుగాక. ప్రియమైన సహోదరి సహోదరులారా, యేసు క్రీస్తు శరీరమును రక్తమును ప్రతి పరిశుద్ధ బలిభోజలో ఒక క్రైస్తవ బిడ్డ స్వీకరిస్తూ ఉన్నారు. ఒక్కొక్క జీవికి ఆ జీవికి తగినట్లు దాని ప్రాణానికి విలువ ఉంది. యేసుక్రీస్తు ప్రాణానికి శరీరానికి ఉన్న విలువ ఒకటి, మనిషికి ఉన్నటువంటి శరీరానికి ప్రాణానికి ఉన్న విలువ ఇంకొకటి, జంతువులకి పశువులకు ఉన్నటువంటి ప్రాణానికి శరీరానికి విలువ ఇంకొకటి, కోడికి పక్షులకు ఉన్నటువంటి ప్రాణానికి ఉన్న విలువ ఇంకొకటి, పాములకి పురుగులకు ఉన్నటువంటి ప్రాణానికి ఉన్న విలువ ఇంకొకటి. ఇలా ఒక అసెండింగ్ ఆర్డర్ అండ్ డిసెండింగ్ ఆర్డర్ అంటారు ఇంగ్లీష్లో. అనగా ప్రాణులకి జీవరాశులకి ఆరోహణమైన అవరోహణమైనటువంటి జీవిత విలువలు ఉన్నాయి. ఈరోజు మనం ఏం ధ్యానిస్తూ ఉన్నామంటే, యేసుక్రీస్తు శరీరాన్ని రక్తాన్ని స్వీకరిస్తున్న ఒక బిడ్డ విలువ యేసుక్రీస్తుకి ఎంత విలువ ఉందో అటువంటి ఒక విలువ కలిగి ఉండాలి అని అర్థం. ఎందుకు? ఆయన శరీరం మనం భుజిస్తూ ఉన్నాం, ఆయన రక్తము మనం పానం చేస్తూ ఉన్నాం. అప్పుడు ఈ భుజించటం వలన, పానం చేయటం వలన ప్రియబిడ్డలారా, యేసుక్రీస్తుతో పాటు మనము కలిసిపోతూ ఉన్నామన్నమాట. ఆయనలాగా మనం మారుతూ ఉన్నామన్నమాట. అందువల్ల ప్రతి ఒక్క క్యాథలిక్ యేసుక్రీస్తు శరీరాన్ని రక్తాన్ని స్వీకరిస్తూ ఉన్నటువంటి ఒక బిడ్డ ఈ ఒక విలువను ఎప్పుడు మర్చిపోకూడదు. నీ విలువ సాధారణమైన విలువ కాదు. అందువలన విలువ తక్కువ ఉన్న పనికి మనము వెళ్ళకూడదు. విలువ తక్కువ ఉన్నదాన్ని మనము దూరంగా ఉంచాలి. ఈ రహస్యం తెలుసుకుంటే ఒక క్యాథలిక్ బిడ్డ జీవితం మారిపోతుంది. నీకున్న సంబంధం యేసుక్రీస్తుతో, నీకున్న సాన్నిధ్యం యేసుక్రీస్తుతో. నీ విలువ సాధారణ విలువ కాదు. ఈ పరిశుద్ధ బలిపూజలో వాక్య పరిచర్యలో మనం ఈ విషయాన్ని ఎక్కువ మనం ధ్యానిస్తూ ఉన్నాం బిడ్డలారా. అందువలన యేసుక్రీస్తు శరీరాన్ని భుజించి రక్తాన్ని పానం చేసి నీ విలువ ఏంటో తెలియకుండా విలువ తక్కువగా మాట్లాడి ఉంటాయి, విలువ తక్కువ ఉన్నటువంటి పనులు చేస్తూ ఉన్నావంటే,
విలువ తక్కువ ఉన్నటువంటి ఆలోచనలు కలిగి ఉంటున్నామంటే అది యేసుక్రీస్తు శరీరానికి రక్తానికి విరుద్ధమైనటువంటి ఘోరమైన పాపం. 2 చేతుల గుండె మీద పెట్టి 1 నిమిషం కళ్ళు మూసుకోండి. నీ విలువ ఏంటో తెలుసుకోవటానికి కావలసిన జ్ఞానం నాకు దయచేయండి ఆత్మదేవ అని ప్రార్థించు. ఆయన శరీరాన్ని భుజించి రక్తం పానం చేస్తున్న నువ్వు అమూల్యమైన వాడవు, అమూల్యమైన దానవి. విలువ తక్కువ పనులకి వెళ్ళి ఉంటే, విలువ తక్కువ ఉన్న సంబంధాలకి వెళ్ళి ఉంటే, విలువ తక్కువ ఉన్న మాటలు మాట్లాడి ఉంటే, ఈ పరిశుద్ధ బలిభోజలో ప్రభువా నా పాపములు మన్నించండి, నా దోషములను మన్నించండి అని పరిశుద్ధ బలిభోజలో మనం ప్రార్థిద్దాం. సర్వశక్తి గల సర్వేశ్వరుని చెందును సహోదరి సహోదరులారా, మీ చెందును నా పాపములను ఒప్పుకొనుచున్నాను. ఏలైనా తలంపు చేతును, వాక్కు చేతను, క్రియల చేతను, అశ్రద్ధ చేతను బహుపాపము చేసి తిని. ఇది నా తప్పు, ఇది నా తప్పు, ఇది నా గొప్ప తప్పు. అందుచేత నిత్య కన్యక అయిన పరిశుద్ధ మరియమాతను, సకల దూతలను, పునీతులను, సహోదరి సహోదరులారా, మిమ్మును నా కొరకు మన ప్రభు అయిన సర్వేశ్వరుని ప్రార్థింపవలయునని ప్రతిమాలు కొనుచున్నాము. సర్వశక్తి గల సర్వేశ్వరు మనందరిపై దయ చూపి మన పాపముల దోషములను కల్వరి రక్తములో కడిగి శుద్ధి చేసి మనలను నిత్య జీవమునకు చేర్చునుగాక. ఆమేన్. తండ్రి దేవా మాపై దయ చూపండి. తండ్రి దేవా మాపై దయ చూపండి. యేసుక్రీస్తు రాజా మాపై దయ చూపండి. యేసుక్రీస్తు రాజా మాపై దయ చూపండి. పావనాత్మ దేవా మాపై దయ చూపండి. పావనాత్మ దేవా మాపై దయ చూపండి. ప్రార్థించుదము. సర్వశక్తి గల ఓ నిత్య సర్వేశ్వర, నీ ప్రేమ మా అర్హతలను, మా ప్రార్థనలను మించి ఉన్నది. మీ కరుణా ప్రసాదమును మా మీద కృమ్మరించి మేము చేసిన పాపములను కరుణతో కృపతో క్షమించండి. మా ప్రార్థనలు సాధింపజాలని మీ వరములను ప్రసాదించి మీ జ్ఞానముతో మమ్మల్ని విలువైన బిడ్డలుగా నడిపించమని ప్రార్థిస్తూ ఉన్నాం. మీతోనూ పవిత్రాత్మతోనూ కలిసి యుగ యుగములు జీవించుచు పరిపాలించు మా ప్రభువును, మీ కుమారుడైన యేసుక్రీస్తు ద్వారా ఈ మనవి చేయిచు ఉన్నాము. ఆమేన్. మొదటి పట్టణము. పునీత పౌలు గారు కొరింథీయులకు రాసిన లేఖ 6వ అధ్యాయము పరిశుద్ధ వచనములు 15వ వచనము నుండి 20వ వచనం వరకు. మీ శరీరములు క్రీస్తు దేహములోని అవయములని మీకు తెలియదా? క్రీస్తు దేహములోని అవయవములను ఒక వేశ్య దేహము యొక్క అవయవములుగా నేను చేయుదునా? ఎన్నటికీ జరగదు. వేశ్య సాంగత్యము గల వ్యక్తి ఆమెతో ఏక శరీరి అగునని మీకు తెలియదా? వారు ఇరువురును ఒకే శరీరం గలవారగుదురు అని పరిశుద్ధ గ్రంథము స్పష్టముగా చెప్పుచున్నది. కానీ ప్రభువుతో ఐక్యం చెందువాడు ఆధ్యాత్మికంగా ఆయనతో ఒకటి అగును. వ్యభిచరింపకుడు మానవుడు చేయు ఏ ఇతర పాపమునైనను అతని శరీరమునకు వెలుపల ఉండును. కానీ వ్యభిచరించు వ్యక్తి తన శరీరమును పాప బహిష్టము చేయును. మీ శరీరము మీ యందు వసించు పవిత్రాత్మకు ఆలయమని మీకు తెలియదా? ఆ ఆత్మ దేవునిచే వసగబడినది కాదా? మీరు మీకు చెందినవారు కారు, దేవునికి చెందినవారు. ఏలైనా ఆయన వెలయిచ్చి మిమ్ము కొనెను కనుక మీ దేహముతో దేవుని మహిమపర్పుడు. ఇది ఏలిని వారి వాక్కు. సర్వేశ్వరునికి వందనములు. నీ కట్ట
కట్టడలను నేర్పించుము యేసయ్యా, నే కట్టుబడి జీవింతును యేసయ్యా. నీ కట్టడలను నేర్పించుము యేసయ్యా, నే కట్టుబడి జీవింతును యేసయ్యా. హల్లెలూయా హల్లెలూయా హల్లెలూయని పాడుచు, హల్లెలూయా హల్లెలూయా హల్లెలూయని పాడుచు, నీ నీతి మార్గములో సాగెదనయ్యా. నీ భీతిలో నేను బ్రతికెదనయ్యా, నీ నీతి మార్గములో సాగెదనయ్యా. నీ భీతిలో నేను బ్రతికెదనయ్యా. హల్లెలూయా 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 హల్లెలూయా. ఏలిన వారు మీతోనూ ఉండునుగాక. మీ ఆత్మతోనూ ఉందురుగాక. పునీత మత్తయి గారు రాసిన పవిత్ర సువార్తలోని భాగము. ప్రభువా నీకు మహిమ కలుగునుగాక. మత్తయి సువార్త 5వ అధ్యాయము పరిశుద్ధ వచనాలు 27 నుండి 30 వరకు. విభజింపరాదు అనే శాసనమును మీరు విని ఉన్నారు కదా, కానీ నేనిప్పుడు నొక్కి ఒక్కాణించినదేమనా, కామేచ్ఛతో పర స్త్రీని పరికించు ప్రతి వ్యక్తి ఆమెతో మనస్సున విభజించినట్లే. కనుక మీ కుడి కన్ను మీకు పాపకారణమైనచో దానిని పెరికి పారవేయుము. నీ దేహమంతయు నరకము పాలగొట్ట కంటే నీ అవయవములో ఒక్కదానిని కోల్పోవుట మేలు. నీ కుడి చేయినికి పాపకారణమైనచో దానిని నరికి పారవేయుము. నీ దేహమంతయు నరకము పాలగొట్ట కంటే నీ అవయవములలో ఒక్కదానిని కోల్పోవుట మేలు. ఇది యేసుక్రీస్తు పరిశుద్ధ రక్షణ సువిశేషము. క్రీస్తువా నీకు స్తుతి కలుగునుగాక. సువిశేష బోధన ద్వారా మన పాపములన్నీ మన్నింపబడునుగాక. ఆమేన్. ప్రైజ్ ది లార్డ్. ప్రైజ్ ది లార్డ్. హల్లెలూయా 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 హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. ప్రియ సహోదరి సహోదరులారా, చాలా ముఖ్యమైన ఒక అంశాన్ని మనం ఈరోజు ధ్యానిస్తున్నాం. దేవుని పరిశుద్ధాత్మ కావలసిన శ్రద్ధ మనకు ప్రసాదించాలని ఒక నిమిషం నాతో కలిసి శిరములు వంచి ప్రార్థన చేయండి. పరిశుద్ధాత్మదేవ, మరొక నూతన దినము మీ బిడ్డలైన మాకు ప్రసాదించినందుకు మీకే స్తోత్రం. దేవా, ఉదయకాల సమయంలో మీ ప్రసన్నత కొరకై మేము ప్రార్థిస్తూ ఉన్నాం. ఈ వాక్యం బోధిస్తున్న నాకు ఏం బోధించాలో, ఎలా మాట్లాడో అని కావలసినటువంటి జ్ఞానము దయచేయండి. ఈ వాక్యాన్ని వింటున్న బిడ్డలతో మీరు మాట్లాడండి ప్రభువా. ఒక దేవుని బిడ్డగా నాకున్న విలువ ఏంటో, నేను ఏ పార్టీ వాడిని, ఎలాంటి వాడిని అని తెలుసుకోవటానికి హృదయ వికాసం కలిగించమని ప్రార్థిస్తున్నా. ఆ విలువను ఎప్పుడు కోల్పోకుండా మరణం వరకు కాపాడి యేసు క్రీస్తుకి తగిన సాక్షిగా జీవించే కృప ఈ వాక్యాన్ని వింటున్న ప్రతి ఒక్కరికి ఈ యూట్యూబ్ ఛానల్ ద్వారా ప్రసాదించండి ప్రభువా. ఆత్మయు జీవమై ఉన్న వాక్కు ద్వారా ఈ బిడ్డలు బలపడునుగాక. హల్లెలూయా 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 హల్లెలూయా. Saint Michael, Saint Gabriel, Saint Raphael, Saint Benedict, Saint Dominic, Saint Peter, Saint Paul, Saint Augustine, Saint Arnold, Saint Anthony, సకల దూతలారా, సకల పునీతులారా, హతసాక్షులారా, మా కొరకై విజ్ఞాపన ప్రార్థన చేయమని వేడుకుంటున్నాం. అమ్మ మరియ తల్లి, మా కొరకై విజ్ఞాపన ప్రార్థన చేయండి. మాకు దగ్గర ఉండండి. మీ కుమారుడు యేసు దగ్గరికి నడిపించమని ప్రార్థిస్తున్నాం. దేవవర ప్రసాదం చేత నిన్న మరియమ్మ వందనము.
ఏలిన వారు మీతో ఉన్నారు. స్త్రీలందరిలో ఆశీర్వదింపబడిన వారు మీరే. మీ గర్భఫలమగు యేసు ఆశీర్వదింపబడిన వారుగానే. పరిశుద్ధ మరియమ్మ సర్వేశ్వరుని యొక్క మాత, పాపాత్మైన మా కొరకును ఇప్పుడును మా మరణ సమయమునందు ప్రార్థించండి. ఆమేన్. ప్రైజ్ ది లార్డ్. ప్రైజ్ ది లార్డ్. హల్లెలూయా. 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 ప్రియమైన సహోదరి సహోదరులారా, మన కథోలిక శ్రీ సభలో మనకి 7 అభ్యంగాలు ఉన్నాయి. 7 సాక్రమెంట్స్ అంటారు. ఈ 7 సాక్రమెంట్స్లో బేసిక్ సాక్రమెంట్స్ 3 ఉన్నాయి. అనగా మూలాధారమైనటువంటి 3 సాక్రమెంట్స్, 3 అభ్యంగాలు. ఒకటి మీకు తెలుసు, జ్ఞానస్నానం. తండ్రి కుమార పవిత్రాత్మ నామం పేరిట నీటి వలన ఆత్మ వలన మనము జ్ఞానస్నానం పొంది యేసు క్రీస్తు సంఘములో ఒక ఇనిషియేషన్ రైట్గా మనము పొంది సంఘములో ఒక సభ్యురాలుగా మనం మారుతూ ఉన్నాం. ఇంగ్లీష్లో దీన్ని సాక్రమెంట్ ఆఫ్ కన్ఫర్మేషన్ అని అంటాం బిడ్డలారా. మూడవదిగా దివ్యసప్రసాదం. యేసుక్రీస్తు శరీరాన్ని రక్తాన్ని స్వీకరించటానికి మనల్ని మనం సిద్ధం చేసుకుంటూ పరిశుద్ధ దివ్య బలిభోజలో ఆయన శరీరములోను రక్తములోను ఒక బిడ్డ పాలు పంచుకోవటానికి ప్రభు మనకిచ్చినటువంటి ఆహ్వానములో మనం పాల్గొంటున్నాం. ఎందుకంటే యేసుక్రీస్తు స్వయంగా పలికాడు, నా శరీరమును భుజించి నా రక్తం పానం చెయ్యేవారు నాయందును నేను వాని యందును ఉన్నాం. ఇది ఎవరో ఒక మనిషి చెప్పిన మాట కాదు, ఇది బెన్నెఫర్ చెప్పే మాట కాదు బిడ్డలారా. యేసుక్రీస్తు స్వయంగా పరలోక సంబంధమైనటువంటి విషయమును గురించి, మరి ముఖ్యంగా జీవాహారమును గురించి యోహాను సువార్త 6వ అధ్యాయములో పలికిన మాటలే. యాక్చువల్లీ యోహాను సువార్త 1వ వచనం నుండి చివరి వచనం వరకు మీరు చదివితే అది సంపూర్తిగా ఆ చాప్టర్లో ఎడారిలో మీ పితరులు మన్నాను భుజించి మరణించిరి, కానీ నేను మీకు ఇచ్చి ఈ ఆహారం ఈ భోజనం భుజించువారు ఎప్పుడు మరణింపురని చెప్పి సుదీర్ఘమైనటువంటి యేసుక్రీస్తు సంభాషణ అన్న సందేశం యోహాను సువార్త 6వ అధ్యాయంలో ఉంది. ప్రియబిడ్డలారా, ఈ 3 ఆభ్యంగాలు, ఈ 3 సాక్రమెంట్స్ ప్రియబిడ్డలారా, బేసిక్లీ మనల్ని యేసు క్రీస్తుతో ఒకే శరీరముగా ఒకే ఆత్మగా చేస్తూ ఉన్నాయి. ఇది దీని ప్రత్యేకత. ప్రైజ్ ది లార్డ్. ప్రైజ్ ది లార్డ్. హల్లెలూయా. 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 బిడ్డలారా, మీరు ఒక కథలాగా నేను ఈరోజు చెప్పే వాక్యాన్ని మీరు వినొద్దు. ఎందుకంటే మనము బైబిల్ని ఆధారం చేసుకుంటూ థియాలజికలీ దైవశాస్త్ర సంబంధమైన కొన్ని లోతైన రహస్యాలు మనం ఈరోజు ధ్యానిస్తూ ఉన్నాం. అందుకే శ్రద్ధ కావాలి. లేవి కాండములో మనము 17వ అధ్యాయము 14వ వచనం చదివితే అక్కడ వాక్యములు ఏముందంటే ప్రియబిడ్డలారా, ఒక జంతు ప్రాణం ఎక్కడ ఉంది అంటే రక్తములో ఉంది. మనిషి ప్రాణం ఎక్కడ ఉంది అంటే అది రక్తములో ఉంది. ప్రియ సహోదరి ప్రియ సహోదరులారా, ఎందుకంటే ప్రమాదం వలన కానీ యాక్సిడెంట్ వలన కానీ ఒక మనిషి శరీరం నుండి రక్తం అలా కారిపోతూ ఉంటే ఒక మనిషి శరీరములో 6 లీటర్లు రక్తం ఉంది. 6 లీటర్ల రక్తం ఉండే 6 లీటర్స్ బ్లడ్ ఉండే ఆ బ్లడ్ మెల్లగా కారిపోతూ ఉండే ప్రియబిడ్డలారా, రక్తం కారిపోతున్న కొలది నీ ప్రాణం కూడా నీ నుంచి వెళ్ళిపోతూ ఉంది.
అందుకే దేవుడు మనిషి బాడీలో ఎంత ఒక మంచి మెకానిజం ఆయన ఏర్పాటు చేసుకున్నాడంటే, ఎక్కడైనా కొద్దిగా కట్ అయిందే ప్రియులారా, కొద్దిగా రక్తం పోతూ ఉంది, తర్వాత నీవు ఏం చేయకపోయినా అది మెల్లగా ఆగిపోతూ ఉంటుంది. ద బ్లడ్ అండ్ వైట్ బ్లడ్ కార్పసెల్స్, అది రక్తం గడ్డలు కట్టి అది మళ్ళా అది వెలుపలకి ప్రవహించకుండా ఆపేస్తుంది అన్నమాట. ఇది బాడీలో దేవుడు చేసి పెట్టింది. ఎందుకు? నీ ప్రాణం ఆ రక్తములో ఉంది కాబట్టి. అందుకే లేవి కాండం చదువుతామా, 17వ అధ్యాయము 14వ వచనం విందామా. ప్రతి ప్రాణము దాని నెత్తురులో ఉన్నది కనుకనే నేను ఇజ్రాయేలు నెత్తురును భుజింపరాదనియు, అట్లు చేయువారు సమాజము నుండి వెలివేయబడుదురనియు ఆజ్ఞాపించి తిని. ప్రైజ్ ది లార్డ్. ప్రైజ్ ది లార్డ్. హల్లెలూయా. 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 ప్రతి ప్రాణి జీవము రక్తములో ఉన్నది. ప్రియులారా, ఇప్పుడు ఒక విషయం గమనించండి. యేసు క్రీస్తు కడరాత్రి భోజన వేళలో తన శరీరమును రక్తము రెండిటిని మనకి భోజనముగా పానీయముగా ఆయన ప్రసాదించాడు. అనగా తన శరీరాన్ని మనకు తినటానికి ఇచ్చాడు, భుజించటానికి ఇచ్చాడు. ఆయన రక్తం మనకి పానం చేయటానికి ఆయన ఇచ్చాడు. ఇక్కడ మనం ఏం విన్నాము? లేవి కాండం 17 ప్రియులారా 14లో ఒక మనిషి ప్రాణం, ఒక జంతువు ప్రాణం రక్తములో ఉంటుంది. యేసుక్రీస్తు శరీరం మనము భుజించినప్పుడు, ఆయన రక్తం మనం పానం చేసినప్పుడు, ఆయన ప్రాణం, ఆయన జీవం మనలోకి వచ్చేస్తూ ఉంది. ఇది పరిశుద్ధ గ్రంథము ద్వారా ప్రభు మనకు తెలియజేస్తున్నటువంటి ఒక వాస్తవమైన విషయం ప్రియ సహోదరి, ప్రియ సహోదరులారా. ఎందుకంటే మనము మొదటి కొరింథీ రాసిన పత్రిక తీసుకుంటామా, 6వ అధ్యాయము 15వ వచనములో అక్కడ పౌలు గ్రంథ చక్క తెలియజేస్తూ ఉన్నాడు. నీకు తెలవదా, నీవు యేసు క్రీస్తు శరీరములో ఒక అవయవముగా మారి ఉన్నావు ఆల్రెడీ అని ఒక రహస్యం తెలియజేస్తూ ఉన్నాడు. విందామా 15వ వచనం. మీ శరీరములు క్రీస్తు దేహములోని అవయములని మీకు తెలియదా? క్రీస్తు దేహములోని అవయవములను ఒక వేశ్య దేహము యొక్క అవయవములుగా నేను చేయుదునా? ఇక్కడ 2 అంశాలు పౌలు గారు మనకు తెలియజేస్తూ ఉన్నాడు. నేను ఫస్ట్ ఒక అంశాన్ని మాట్లాడతాం, తర్వాత 2 అంశానికి వస్తూ ఉన్నాం. అదేంటంటే, యేసు క్రీస్తు శరీరం భుజించటం వలన, ఆయన రక్తం పానం చేయటం వలన ప్రియులారా, ఆయన నీతోనూ నీవు ఆయనతోనూ ఏకమై ఉన్నావు అనేటువంటి ఒక వాస్తవం ఇక్కడ తెలియజేస్తున్న ప్రియులారా. ఇంగ్లీష్లో ప్రియులారా దానికి కరెక్ట్ వర్డ్ అంటే అసిమిలేషన్ అంటారు. అసిమిలేషన్ అని తెలుగులో చెప్పాలన్న ప్రియులారా, అభ్యసించటం అంటారు, అభ్యసిస్తారు అంటారు. అంటే అది లిటరల్ తెలుగు ట్రాన్స్లేషన్ ప్రియులారా. లేకుంటే కలిసిపోవటమని, ఏకమవ్వటమని సాధారణంగా తెలుగులో మనము అర్థం చేసుకోవచ్చు. అందువలన ఒక కేథలిక్ బిడ్డ జ్ఞానస్నానము, భద్రమనభ్యాంగము, దివ్య ప్రసాదము, ఇది 3 స్వీకరించటం వలన నీకు యేసు క్రీస్తుకి సరిసమానమైనటువంటి ఒక విలువ ఆయన నీకు ప్రసాదించాడు. నీ విలువ మామూలు విలువ కాదు. నేను ఈ పరిశుద్ధ బలిభోజ ఆరంభములో ఆ ఇంట్రడక్షన్ ఒక చిన్న మాట చెప్పాను. అదేంటంటే, దేవుడు ఈ ప్రపంచంలో సృష్టించిన ప్రతి ప్రాణికి ప్రియులారా ఒక్కొక్క విలువ ఉంది. అదేంటంటే, యేసుక్రీస్తు శరీరానికి ఉన్న విలువ ఒకటి, ఆయన పోలికలో సృష్టించబడినటువంటి మానవుల శరీరానికి ఉన్న ప్రాణానికి ఉన్న విలువ ఇంకొకటి,
మనిషి తర్వాత జంతువులను, పశువులను దేవుడు సృష్టించాడంటే దానికున్న విలువ ఇంకొకటి, దానికంటే ఇంకా విలువ తక్కువ ఉన్నటువంటి పక్షులు కానీ, కోళ్ళు కానీ, అటువంటి జీవులకి ఉన్న విలువ ఇంకొకటి. ఇంకా మనం కిందకి చూస్తే పాము కానీ, పురుగులు కానీ, ప్రాగుడు జంతువులు కానీ, ఇటువంటి చాలా ఉన్నాయి. ఇవి అన్నిటికీ ప్రియులారా ఉన్నటువంటి విలువ ఇంకొకటి. అందుకే నువ్వు ఒక పాముని కొట్టి చంపేస్తే నీ మీద ఎవరు కేసు అయ్యరు. ఒక కోడిని తగనరికి నీవు మంచిగా తిన్నావనుకోండి, నీ మీద ఎవరు కేసు అయ్యరు. కానీ మనిషిని నీవు కొట్టావంటే, మనిషిని చంపావంటే, ప్రాణం తీసావంటే ఎందుకు కేసు, ఎందుకు జైలు, ఎందుకు శిక్ష? ప్రియులరా, మనిషి ప్రాణము ప్రపంచములో దేవుడు సృష్టించిన అన్ని జంతువుల ప్రాణం కంటే విలువైనది కాబట్టి, అప్పుడు ఏమవుతుంది? ఒక చిన్న ఉదాహరణ. మనిషి కొంతమంది పామును తింటారు, మనిషి కొంతమంది కుక్కను తింటారు, మనిషి కొంతమంది చాలామంది కోడిని తింటారు, చికెను, మట్టను, ప్రియులారా ఇవన్నీ మనం తింటాం. అప్పుడు ఏమవుతుంది? మనిషి పామును తింటే పాము మనిషి శరీరములో కలిసిపోతుంది. మనిషి కుక్కను తింటే, ఆ కుక్క అంటే ఆంధ్ర తెలంగాణలో కాదండి, నేను ఒక సంవత్సరము ఇక్కడ నార్త్ ఈస్ట్లో ఆస్సాము, అరుణాచల్ ప్రదేశ్లో నేను పని చేసుకున్నాను. అక్కడ బయట రోడ్డు మీద ఒక్క కుక్క కూడా కనపడదు. ఎక్కడైనా ఒక కుక్క పొరపాటున కనిపించింది అంటే ప్రియులరా, మరుక్షణం ఆ కుక్క మనిషి పొట్టలోకి వెళ్ళిపోతుంది. సో మనిషి ఒక కోడిని తింటే, చికెన్ తింటే, మటన్ తింటే ప్రియులరా, ఆ జంతువు యొక్క శరీరం లేదా ఆ రక్తం మనిషి శరీరంతో కలిసిపోతుంది అన్నమాట. అనగా విలువైనటువంటి జీవము, విలువ తక్కువ ఉన్న జీవితాన్ని లేదా ప్రాణాన్ని ఆకర్షిస్తూ ఉంటుంది, కలిసిపోతూ ఉంటుంది, టేక్ ఓవర్ చేస్తూ ఉంది అన్నమాట, స్వాధీనములో తీసుకుంటుంది అన్నమాట. ఉల్టా జరగదు. అదేంటంటే నీవు కుక్కను తింటే నీవు కుక్కలో కలిసిపోయేది లేదు, నీవు కోడిని తింటే నీవు పోయి కోడిలో కలిసిపోయేది లేదు బిడ్డలారా. ఎందుకు? కోడి ప్రాణానికి ఉన్న విలువ, నీ ప్రాణానికి ఉన్న విలువ చాలా వ్యత్యాసం ఉంటుంది. మటన్కి అలాగే విలువ తక్కువ ఉన్న ప్రాణానికి, నీ ప్రాణానికి ఉన్న విలువ చాలా వ్యత్యాసం ఉంటుంది. కాబట్టి మనము తిన్నప్పుడు అది మనలో కలిసిపోతుంది. అందుకే మనం హ్యాపీగా ఉండాలి. ఎందుకు? దేవుడు మనల్ని ఈ అన్ని జంతువుల కంటే మకుటమైనటువంటి ఉన్నతమైనటువంటి ఒక స్థాయిలో యేసుక్రీస్తు దేవుని యొక్క రూపములో, భావములో మనల్ని ఆయన సృష్టించాడు బిడ్డలారా. అయితే ఒక విషయం గమనించండి, నీవు కుక్కను తింటే, పామును తింటే, కోడిని తింటే, ప్రియులారా పందిని తింటే, నీవు పందిలాగా, కుక్కలాగా, పాములాగా మారదు, కానీ అది నీలో కలిసిపోతూ ఉంది. ఎందుకు? నీకు విలువ ఎక్కువ ఉంది కాబట్టి. శ్రద్ధతో వినండి. ఇక్కడ నీవు యేసుక్రీస్తు శరీరాన్ని భుజిస్తూ ఉన్నావు, యేసుక్రీస్తు రక్తాన్ని పానం చేస్తూ ఉన్నావు. అప్పుడు యేసుక్రీస్తు నీలో కలిసిపోతుందా? నువ్వు యేసుక్రీస్తులో కలిసిపోతూ ఉన్నావా? హలో, కన్ఫ్యూజ్ అవుతున్నావా? కన్ఫ్యూజ్ అవ్వద్దు. నేను మళ్ళా చెప్తానండి. కుక్కని, పాముని, కోడిని, పందిని ఒక మనిషి తింటే మనిషి విలువ తక్కువ ఉన్న ప్రాణములో కలిసిపోవదు, కానీ విలువ తక్కువ ఉన్న ప్రాణులు, జీవం మనిషిలో కలిసిపోతూ ఉంది. ఎందుకు? మనిషికి ఇటువంటి వాటికంటే ఎక్కువగా ప్రాణానికి విలువ ఉంది కాబట్టి. క్లియర్? వెరీ గుడ్. నా నెక్స్ట్ పాయింట్ ఏంటంటే, యేసుక్రీస్తు శరీరానికి, రక్తానికి విలువ ఎక్కువనా, మనిషి శరీరానికి, ప్రాణానికి విలువ ఎక్కువనా? డెఫినెట్లీ యేసుక్రీస్తు శరీరానికి. అప్పుడు యేసుక్రీస్తు శరీరం ఒక వ్యక్తి భుజించినప్పుడు, యేసుక్రీస్తు రక్తం ఒక వ్యక్తి పానం చేస్తున్నప్పుడు ప్రియులారా, యేసుక్రీస్తు మనలో కాదు కలిసిపోయేది, మనము ఆయనతో కలిసిపోతూ ఉన్నామన్నమాట.
ఎందుకు? నీ ప్రాణం కంటే, నీ విలువ కంటే ఆయన దేవుని కుమారుడు కాబట్టి ఆయన శరీరానికి, ఆయన రక్తానికి విలువ ఎక్కువగా ఉంది. విలువ తక్కువ ఉన్నది విలువ ఎక్కువ ఉన్న దానిలో కలిసిపోతుంది, కానీ విలువ ఎక్కువ ఉన్నది విలువ తక్కువ ఉన్న దానిలో కలిసిపోవదు. ఇది ప్రకృతి నియమానికి విరుద్ధం. అందువలన జ్ఞానస్నానం ద్వారాను, భద్రమన అభ్యంగం ద్వారాను, దివ్య సప్రసాదం ద్వారాను మనము యేసుక్రీస్తు శరీరాన్ని, రక్తాన్ని భుజించినప్పుడు ఆయన అన్నాడు కదా, నేను మీ యందును మీరు నా యందు ఉన్నాము అంటే విలువ ఎక్కువగా ఉన్న దేవుని యొక్క ఏకైక కుమారుని యేసుక్రీస్తు ప్రాణములో, ఆయన శరీరములో, ఆయన రక్తములో మనము కలిసిపోవటానికి, ఆయనతో ఏకమవటానికి, సహభాగిగా మారటానికి, ఏకత్వములో ఉండటానికి ఆయన మనల్ని పిలుస్తూ ఉన్నటువంటి ఒక గొప్ప సౌభాగ్యం ఈ దివ్య సప్రసాదం. దివ్య సప్రసాదం ఈ రహస్యం ప్రియబిడ్డలారా ప్రతి క్యాథలిక్ బిడ్డ తెలుసుకోవాలి. నీవు తినేది, తాగేది ఏదో చికెన్ మటన్ కాదు. నీవు తినేది ఏదో అన్నం కానీ ప్రియబిడ్డలారా కప్పగడ్డలు కాదు. నీవు తినేది, నీ తాగేది దేవుని యొక్క ఏకైక కుమారుని యేసుక్రీస్తు శరీరం కాబట్టి, రక్తం కాబట్టి, నీవు పరిశుద్ధ బలిభోజనంలో పాల్గొని ఆ శరీరము, ఆ రక్తము స్వీకరించినప్పుడు బిడ్డలారా ఆల్వేస్ గుర్తుపెట్టుకో, మర్చిపోవద్దు, నీవు ప్రతిరోజు నూతనంగా ఆయనలో కలిసిపోతూ ఉన్నావు, ఆయనతో సహభాగిగా మారుతూ ఉన్నావు, ఆయనకి సరిసమానమైనటువంటి ఒక విలువలో నీవు కలిసిపోతున్నావు. అందుకే పునీత పౌలు గారు చెప్పారు, నీకు తెలవదా నీ శరీరం దేవుని పరిశుద్ధాత్మకు ఆలయమని. నీ శరీరం నీది కాదు. ప్రియ సహోదరి, ప్రియ సహోదరా, ఎంత చక్కగా ఉంటుంది. అదే అధ్యాయంలో మొదటి పట్టణంలో జోసెఫ్ చక్క చదివాడు. మనం ఒకసారి వింటామా? 19వ వచనం ప్రియబిడ్డలారా, ఎంత చక్కగా ఉంది, వింటామా? మీ శరీరము మీ యందు వసించు పవిత్రాత్మకు ఆలయమని మీకు తెలియదా? నీకు తెలియదా? ఆ ఆత్మ దేవునిచే వసగబడినది కాదా? ప్రియబిడ్డలారా గమనించండి, దేవునిచే వసగబడినటువంటి అమూల్యమైనటువంటి ఆత్మలో నీవు కలిసిపోయి ఉన్నావు ఈ ప్రక్రియ ద్వారా. అందువలన నీ శరీరం నీది కాదు అని పునీత పౌలు గారు చక్క తెలియజేస్తూ ఉన్నాడు. ఈ విలువ ప్రతి ఒక్క మనిషికి ఉంది, ప్రతి ఒక్క మనిషికి ఉంది. కానీ ఏమవుతుందంటే ప్రియబిడ్డలారా, మనం ఈ లోక సంబంధమైన జీవితం జీవిస్తూ ఉండగా ఎంతో మందితో కలుస్తూ, మాట్లాడుతూ, అటు వెళ్ళి ఇటు వెళ్ళి ఆ పని ఈ పని అన్నీ చేస్తూ మనం తిరుగుతూ ఉండగా, ఇంకా నానా రకరకాల మనుషుల్ని మనం చూస్తూ ఉండగా, క్యారెక్టర్స్ని చూస్తూ ఉండగా, వారు చేస్తున్న పనులు చూస్తూ ఉండగా ఏమవుతుందంటే ఈ విలువ మనం మర్చిపోతూ ఉన్నాం, ఈ విలువ మర్చిపోతూ ఉన్నాం. అందువల్ల ఏం చేస్తాము? ఈ విలువ మర్చిపోతే ప్రియబిడ్డలారా, ఈ ప్రాణులకు, జీవిత రాశులకు ఉన్నటువంటి ఈ విలువ తక్కువ ఉన్నటువంటి ప్రాణం నుండి విలువ ఎక్కువ ఉన్నటువంటి ప్రాణం వరకు ఆరోహణమై ఒక మనిషి పోవాలి, కానీ మనిషి ఆలోచనలు అలా పోవాలి, కానీ ఉల్టా జరుగుతూ ఉంటుంది. అదేంటంటే ఒక మనిషి విలువ ఎక్కువ ఉన్నటువంటి దేవునితో సరిసమానమైనటువంటి ఆ స్థాయి నుండి ప్రియబిడ్డలారా విలువ తక్కువ ఉన్న వాటికి ఒక మనిషి వెళ్ళిపోతూ ఉన్నారు. నీ విలువ ఏం తెలుసా? చదువుతామా 20వ వచనం ప్రియబిడ్డలారా, యు ఆర్ బాట్ విత్ ఎ ప్రైస్, దేర్ఫోర్ గ్లోరిఫై గాడ్ ఇన్ యువర్ బాడీ. విందామా 20వ వచనం? ఏలైనా ఆయన వెల ఇచ్చి మిమ్ము కొనెను. ఆయన వెల ఇచ్చి నిన్ను కొనుక్కున్నాడు. ఈ ప్రక్రియ ద్వారా నీవు ఆయనలాగా మారావు, ఆయన నిన్ను కొనుక్కున్నావు. ఎందుకు?
ఆయన ప్రాణం విలువ నీ ప్రాణం కంటే ఎక్కువ విలువై ఉన్నది కాబట్టి, ఆయన శరీరం ఆయన వెలగగట్టాడు, రక్తం వెలగా ధారగా పోశాడు కాబట్టి ఆయన కంటే విలువ తక్కువైనట్టు నిన్ను ఆయన కొనుక్కున్నాడు, సంపాదించాడు. ఆయనలాగా సరిసమానమైనటువంటి విలువైనటువంటి స్థాయికి నేను లేవనెత్తా. ఇది మనిషి మర్చిపోతూ ప్రియులారా వారికి ఉన్న విలువ నుండి ఇంకా స్టెప్ బై స్టెప్ కిందకి దిగజారి పడిపోతున్న మనిషి చిత్రము మనం చూస్తూ ఉన్నాం. ఈ లాక్డౌన్ ప్రారంభించే ముందు ప్రియులారా నేను ఒక ప్రోగ్రాంకి వెళుతూ ఉన్నాను. అక్కడికి వెళ్తూ ఉండే ప్రియులారా దారిలో నేను చూసిన ఒక సీన్ చెప్తా. ఒక మనిషి బాగా త్రాగి ఫుల్ మత్తకి లేచి నడవలేని పరిస్థితిలో ఆ మందుల షాపు ముందే పడుకుంటున్నాడు. ఒక కుక్క వచ్చి వాడిని నాకుతూ ఉంది. మనిషికున్న ప్రాణం ఏంటి, మనిషికున్న విలువ ఏంటి? ఒక కుక్క వచ్చి వాసన చూస్తుంది, కుక్క వచ్చి నాకుతుంది ఈ మనిషిని. ప్రియులారా మనిషికున్న విలువ మరచిపోతే ఇలాంటి హీనమైనటువంటి పరిస్థితులు పడిపోతారు. ఈ అన్ని పనులలో ప్రియులారా చాలా ఘోరమైనటువంటి ఒక తప్పు ఏంటంటే, పాపం ఏంటంటే ప్రియులారా, ఒక మనిషి వ్యభిచారమైనటువంటి పాపానికి పడిపోవటం, వ్యభిచారమనే పనికి పడిపోవటం, శారీరకమైనటువంటి తప్పు చేయటం. ఈ పాపం ప్రియులారా మిగిలిన అన్ని పాపాల కంటే ఎందుకు చాలా ఘోరమైన పాపమని పరిశుద్ధ గ్రంథం మనకు తెలియచేస్తూ ఉంటే, రెండు శరీరాల కలయిక ఏంటి అని మనం అర్థం చేసుకోవాలి. ఇది కేవలము ఏదో లైంగిక ఆసక్తి అని చెప్పి వదిలేసేది కాదు. ఇదేంటి అమ్మాయిలు అబ్బాయిలు కదా, వాళ్ళు తప్పు చేస్తారు కదా, ఈ ఆకర్షణలు ఉన్నాయి కదా అని ఏదో ప్రియులారా లైట్గా మానవ బుద్ధికి మానవ తలంపులకి వచ్చినట్లు ఏదో మాట్లాడి వదిలేసేది కాదు. నేను పరిశుద్ధ గ్రంథములో ప్రియులారా దేవుడు ఆదాము ఏవమ్మల్ని సృష్టించి మానవ రాశిని దేవుడు కలగజేసినప్పుడు ప్రియులారా దేవుని ఒరిజినల్ ప్రణాళికలో స్త్రీ పురుషుల శారీరక కలయిక ఏంటి అని అక్కడ దేవుడు రాసి పెట్టాడు ఆదికాండములో. ఒకసారి వింతమట్లారా, ఆదికాండం 2వ అధ్యాయం తీసుకుంటామా 24వ వచనములో అక్కడ స్త్రీ పురుషుల కలయిక ఏంటి, ఆ కలయికలు నిజంగా ఏం జరుగుతూ ఉంది అని దేవుడు చెప్పిన మాట ఈరోజు కూడా జరగాలి. ఎందుకు? దేవుని మాటలో మార్పు ఉండవు, మనుషుల మాటలు మారుస్తాయి, కానీ దేవుని మాటలకి మార్పు ఉండదు, ఆయన సంకల్పానికి మార్పు ఉండదు. ఆదికాండములో ఏ అంశాన్ని ప్రభు ప్రారంభములో పలికాడో ఆ అంశం ఈ 2020లో కూడా విలువైనదే, వాస్తవమైనదే. విందామా? ఒక స్త్రీ పురుషునితో కలిస్తే లేదా ఒక పురుషుడు ఒక స్త్రీతో కలిస్తే దేవుని సంకల్పములో వాట్ హ్యాపెన్స్, ఏం జరుగుతుంది విందామా? కావునని నరుడు తన తల్లిదండ్రులను విడనాడి హాలికి అద్దుకుని పోవును, వారి ఇరువురును ఏక శరీరులగుదురు. ప్రియ సహోదరి, ప్రియ సహోదరులారా, స్త్రీ పురుషులు శారీరకంగా కలిసినప్పుడు రెండు శరీరాలు కాదు, అది ఏక శరీరము అని దేవుని సంకల్పములో ప్రారంభములోనే ఉంది. చదువుతో వినండి. స్త్రీ పురుషులు ఇద్దరు వ్యక్తులు, ఫైన్, వెరీ గుడ్. రెండు క్యారెక్టర్లు, వెరీ గుడ్. ఇద్దరు వ్యక్తులు, ఫైన్, నో ప్రాబ్లం. కానీ ఒక్కసారి శారీరకంగా వారి ఇద్దరు కలిస్తే ప్రియులారా దేవుని ఒరిజినల్ సంకల్పం ప్రకారం ఏంటంటే వారిరువురు భిన్న శరీరులు కాక ఏక శరీరులై ఉంటున్నారు.
ఇది కేవలం తండ్రి దేవుని యొక్క మాట మాత్రం కాదండి ప్రియబిడ్డలారా. మత్తయి సువార్త తీసుకుంటామా, అక్కడ 19వ అధ్యాయంలో యేసుక్రీస్తు ఫరిసీయుల ధర్మశాస్త్ర బోధకులతో వివాహం అనేటువంటి విలువైన ఒక అంశాన్ని మాట్లాడుతూ ఉండగా ఆయన మనకు మళ్ళా ఇక్కడ తెలియజేస్తున్నాడు. ప్రియ సహోదరి, ప్రియ సహోదరులారా, మనం చదువుతామా 5వ వచనం. ఈ కారణము చేతని పురుషుడు తల్లిని తండ్రిని విడిచి తన భార్యని హద్దుకుని ఉండును, వారి ఇరువురు ఏక శరీరులై ఉందురు. 6వ వచనం కూడా, కనుక వారిరువురు భిన్న శరీరులు కాక ఏక శరీరులై ఉన్నారు. దేవుడు జతపరిచిన జంటను మానవ మాత్రుడు వేరుపరపరాదు అని యేసుక్రీస్తు చక్కగా మాట్లాడుతున్నాడు. వారి భిన్న శరీరులే. ఎప్పుడు? శారీరక కలయిక, వివాహం అనే సంబంధం జరిగే వరకు వారి భిన్న శరీరులే. 2 వ్యక్తిత్వాలు, 2 క్యారెక్టర్లు, 2 మనుషులు. కానీ యేసుక్రీస్తు కూడా ఇదే మాట ఒత్తి పలికి చెప్తూ ఉన్నాడు. అదేంటంటే, ఒక్కసారి స్త్రీ పురుషులు భార్యాభర్తలు కలిస్తే ప్రియబిడ్డలారా, అక్కడ అది భిన్న శరీరాలు లేవు, 2 శరీరాలు లేవు, 2 వ్యక్తులు లేవు, వారు ఏక శరీరులై ఉంటారు అని యేసుక్రీస్తు కూడా పలికాడు. అనగా ఆదికాండం 2వ అధ్యాయం 24వ వచనంలో తండ్రి దేవుడు పలికినటువంటి అదే మాట బిడ్డలారా మత్తయి సువార్త 19వ అధ్యాయము 5, 6 వచనాల్లో యేసుక్రీస్తు మళ్ళా నొక్కి వక్కాణిస్తూ ఉన్నాడు. యేసుక్రీస్తు తర్వాత నూతన నిబంధనలో సర్వశ్రేష్టమైనటువంటి వచన సందేశాన్ని, రక్షణ సందేశాన్ని మనకు బోధించిన ఒకే ఒక్క సువార్తికుడు పునీత పౌలు గారే. పౌలు గారికి మించినటువంటి లేఖనలు, పౌలు గారికి మించిన సందేశాలు బిడ్డలారా నూతన నిబంధనలు వేరే ఎక్కడ కూడా లేదు. ఈ పౌలు గారు ఏమంటున్నాడు ఒకసారి విందాం ప్రియబిడ్డలారా. 1 కొరింథీ రాసిన పత్రిక 6వ అధ్యాయం తీసుకుంటామా, 16 ఒకసారి విందామా. వేశ్య సాంగత్యం గల వ్యక్తి ఆమెతో ఏక శరీరి అగునని మీకు తెలియదా? ప్రియబిడ్డలారా, పౌలు గారి మాట చూడు. అంటే భార్య భర్తల సంబంధం కాకుండా వేరే ఏమైనా ఒక తప్పుడు పనికి, ఒక వ్యభిచార పనికి కానీ, వేశ్య పనికి కానీ, 6వ ఆజ్ఞకి విరుద్ధమైన ఏదైనా ఒక తప్పుకి ఒక మనిషి పాల్పడితే ఇక్కడ పౌలు గారు ఏం రాస్తూ ఉన్నాడు, నీవు ఆ స్త్రీతో, నీవు ఆ పురుషుడితో ఏక శరీరం అవుతున్నాడు. ఏక శరీరం. ఇంకా కంటిన్యూ ముందు కూడా ఆ 16 మొదటి నుంచి చివరి వరకు, వారి ఇరువురును ఒకే శరీరము గలవారగుదురు అని పరిశుద్ధ గ్రంథము స్పష్టముగా చెప్పుచున్నది. పౌలు గారు రాస్తూ ఉన్నాడు, వారిరువురు ఒకే శరీరముగా మారుతూ ఉంది అని పరిశుద్ధ గ్రంథం పలుకుతుంది అని ఇప్పుడంతా పౌలు గారు తెలియజేస్తూ ఉన్నాడు. తండ్రి దేవుని మాట, దేవుని ఏకైక కుమారుడు యేసుక్రీస్తు పలికిన మాట, నూతన నిబంధనలో సర్వశ్రేష్టమైనటువంటి సందేశాన్ని మనకు అందించిన పునీత పౌలు గారు చెప్పిన మాట. ఈ 3 మాటల కంటే గొప్ప మాట ఎక్కడ ఉందండి బైబిల్లో? ఈ 3 మాటల కంటే గొప్ప మాట ఏముందండి పరిశుద్ధ గ్రంథములో? ఎక్కట్లో కూడా లేదు. అందువలన ప్రియ సహోదరి, ప్రియ సహోదరులారా, ఇక్కడ మనం ఒక విషయం అర్థం చేసుకోవాలి. అదేంటంటే, విలువైనటువంటి దేవుని శరీరాన్ని, రక్తాన్ని భుజించి పానం చేసి ఆయనతో సహభాగిగా, ఆయనతో సమైక్యముగా మారినటువంటి ఒక వ్యక్తి దానికంటే విలువ తక్కువ ఉన్నటువంటి పాపానికి, విలువ తక్కువ ఉన్నటువంటి పనులకి ఒక వ్యక్తి వెళ్తే ప్రియులారా, అది చాలా ఘోరమైనటువంటి ఒక పాపముగా బైబిల్ మనకు నేర్పిస్తూ ఉంటుంది, మనకు బోధిస్తూ ఉంది అనే మాట ప్రియ సహోదరి, ప్రియ సహోదరులారా. అలాంటి ఒక్క పాపం అనగా ఇక్కడ ప్రియులారా ఇంకొక మాట కూడా ఉంటుంది. అదేంటంటే, ఒక మనిషి ఏ పాపం చేసిన ప్రియులారా ఆ పాపములన్నీ కూడా శరీరం బయట చేస్తూ ఉన్నారు. ఇప్పుడు గమనించండి, నీ శరీరం లేకుండా నువ్వు ఏ పని చేయలేవు. నువ్వు ఏ పని చేయాలన్నా, ఏ తప్పు చేయాలన్నా, ఏ పాపం చేయాలన్నా మనిషికి ఏం కావాలి? నీకు శరీరం కావాలి. శరీరం లేకుండా నువ్వు ఏం చేయలేవు. శరీరం లేకుండా ఏదైనా పాపం చేయవచ్చా?
చేయగలుగుతావా? నీ వల్ల సాధ్యం కాదు. శరీరం కావాలి. ఓకే, నా ఇక్కడ ఏమవుతుంది ప్రియబిడ్డలారా? శరీరముతో ఒక వ్యక్తి పాపం చేస్తారు. ఓకే, వెరీ గుడ్, ఫైన్. నా ఇప్పుడు ఒక వ్యక్తి చేస్తున్నటువంటి అన్ని పాపాలు నీ శరీరము బయట జరుగుతూ ఉన్నాయి. అన్ని పాపాలు శరీరం వెలుపల జరుగుతూనే ఉంది. కానీ ఒక వ్యక్తి దేవునికి పరిశుద్ధాత్మ ముద్ర వలన ఐక్యపరచబడినటువంటి యేసుక్రీస్తుతో సహభాగిగా మారినటువంటి ఈ శరీరాన్ని ప్రియబిడ్డలారా ఇంకొక 6వ ఆజ్ఞకి విరుద్ధమైన పాపం చేస్తూ ఉన్నప్పుడు ఏం జరుగుతూ ఉందంటే ఇక్కడ వాక్యం పలుకుతూ ఉంటుంది. చదువుతామా బిడ్డలారా? వ్యభిచరింపకుడు మానవుడు చేయు ఏ ఇతర పాపములైనను అతని శరీరమునకు వెలుపల ఉండును. కాని వ్యభిచారం అనే పాపం చేయు వ్యక్తి తన శరీరమును పాపభూయిష్టముగా చేస్తూ ఉన్నాడు. అనగా ఒక నిమిషం ఆలోచించుకోండి ప్రియబిడ్డలారా, దేవుని ఏకైక కుమారుడు యేసుక్రీస్తుకున్న విలువను ఒక వ్యక్తి తెలుసుకుంటే, నీ పొందుకున్నటువంటి జ్ఞానస్నాన విలువ ఏంటి, బద్ధమనభ్యాంగ విలువ ఏంటి, ఆయన శరీరమును రక్తమును భుజించి పానం చేసే విలువ ఏంటి, నీవు ఎలాంటి ఒక ఉన్నత స్థాయిలో లేపబడ్డావు. ఇంతకు చదువుకున్నాం కదా, ఆయన రక్తం వలన నీవు కొనుక్కబడ్డావు. అంత ఉన్నతమైనటువంటి విలువ ఉన్నటువంటి ఒక మనిషి ప్రియబిడ్డలారా కిందకి దిగజారి పడిపోతున్న ఒక పరిస్థితికి ఎప్పుడు వెళ్ళకూడదు. ఎందుకంటే అలాంటి పనికి వెళ్తే ప్రియబిడ్డలారా మనం ఒక విషయం అర్థం చేసుకోవాలి ప్రియబిడ్డలారా, అదేంటంటే మనము నిజంగా పెద్ద శిక్షకి పెద్ద పనిష్మెంట్కి ప్రియబిడ్డలారా మనము బలి అవుతున్నామని మాట ప్రియ సహోదరి ప్రియ సహోదరులారా. ఎందుకంటే మొదటి తెస్సలోనిక 4వ అధ్యాయము మనం 3వ తీసుకుంటే ప్రియబిడ్డలారా తప్పక దానికి తగినటువంటి పనిష్మెంట్ ఉంటుంది. శిక్ష తప్పదు. ఎందుకు శిక్ష తప్పదు? నీవు యేసుకు శరీరాన్ని భుజించకుండా రక్తం పానం చేయకుండా పోయి ఏమైనా చేసుకో, నో ప్రాబ్లం. ఎందుకు తెలుసా బిడ్డలారా, నీవు యేసుకు శరీరానికి రక్తానికి నీవు కలిసిపోవలేదు కాబట్టి నో ప్రాబ్లం, నువ్వు పోయి ఏమైనా చేసుకో. కానీ ఇక్కడ యేసు శరీరాన్ని రక్తాన్ని స్వీకరిస్తున్న ఒక వ్యక్తి ప్రియబిడ్డలారా ఈ పనికి పోతే నీకు శిక్ష తప్పదు అని వాక్యం పలుకుతుంది. తీసుకుంటాం మొదటి తెస్సలోనికీయులకు రాసిన పత్రిక 4వ అధ్యాయము 3వ వచనం బిడ్డలారా, మీరు పవిత్రులై ఉండవలనని భోగవాంఛలకు దూరములై ఉండవలనని మీ విషయమున దేవుడు సంకల్పించి ఉన్నాడు. ముందుకు, మీలో ప్రతి వ్యక్తి పవిత్రముగా గౌరవనీయముగా తన శరీరమును అదుపులో పెట్టుకొనుట తెలుసుకొనవలెను. ప్రైజ్ ది లార్డ్, ప్రైజ్ ది లార్డ్, హల్లెలూయా, 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 హల్లెలూయా. ప్రియ సహోదరి ప్రియ సహోదరులారా, ఈ ఒక్క గౌరవము మర్చిపోతే శిక్ష తప్పదు. ఇది తప్పకుండా మన జ్ఞాపకము పెట్టుకోవలసినదే. ఇంకొక చిన్న అంశం కూడా చెప్పి ముగిచేస్తున్నాం. అదేంటంటే ప్రియబిడ్డలారా ఈ విలువైనటువంటి రహస్యం అన్నీ మనకు తెలిసి కూడా మనకు తెలుసు ఎంతోమంది ఇటువంటి పాపాలు ఇటువంటి శోధనలకి బలహీనతలకి పడిపోతూ ఉన్నారు. మనం వారిని గురించి వేళ్ళెత్తి చూపిస్తూ ఆమె ఎలా చేస్తుంది, వీడు ఎలా ఉన్నాడు, అలా ఇలా అన్నీ మనం మాట్లాడుతూ ఉంటాం. ప్రియబిడ్డలారా ఇక్కడ మనము అర్థం చేసుకున్న విషయం ఏంటంటే దేవుని కృప లేని వాళ్ళే
ఇలాంటి పనులు చేస్తారు. ఇప్పుడు చిన్న ఉదాహరణ చెప్తాం. మీరు రోడ్డు మీదకి వెళ్తూ ఉంటే చాలా 2 వీలర్లు, కార్లు, వాహనాలు అన్నీ పోతూనే ఉన్నాయి. కొన్నిసార్లు కొన్ని బైకులు, 2 వీలర్లు నెట్టుకుంటూ పోతారు. కొంతమంది నెట్టుకుంటూ పోవడం చూసాం. అప్పుడు బండి ఆపి, ఏంట్రా ఎందుకు నెట్టుకుంటూ పోతున్నా అడిగితే, డీజిల్ అయిపోయింది సార్ అంటారు. డీజిల్ అయిపోయింది సార్, లేదా పెట్రోల్ అయిపోయింది సార్ అంటే ఏదో ఒకటి పోయింది సార్ అంటారు. అనగా ఆ బండిలో పెట్రోల్ ఉంటే, డీజిల్ ఉంటే ప్రియబిడ్డారా, అది ఎక్కడ ఆగిపోయేది కాదు, నెట్టుకొని పోయే అవసరం లేదు. ఎందుకు నెట్టుకొని పోవాల్సి వచ్చింది? ఆ వాహనాన్ని, బండిని రోడ్డు మీద ఆగిపోకుండా ముందుకు నడిపించే ఒక ఇంధనం, ఒక ఫ్యూయల్, పవర్ ఇచ్చే, శక్తి ఇచ్చే ఆ నూనె తేల్ అయిపోయింది, అది లేదు. అందుకే అది నెట్టుకుంటే పోవాల్సి వస్తుంది. అలాగే ప్రియబిడ్డలారా, ఈ ప్రాపంచిక సంబంధమైన ఎన్నో రకరకాల శోధనలు, బలహీనతలు, పాపాలు, ఎటు చూసినా పాపాలు, ఎటు చూసినా పాపాలే. పాపం చేస్తున్నటువంటి వాళ్ళే. వాక్యం పలుకుతుంది, నీతిమంతుడు ఒక్కడు కూడా లేడు, వాక్యం పలుకుతుంది. ప్రియబిడ్డలారా, ఇవి అన్నీ చూసి 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 మనకేమవుతుందంటే, మనం వాళ్ళని రకరకాల విధంగా మాట్లాడతాం. కానీ దీని వెనక్కి ఉన్న ఒక ఆధ్యాత్మిక రహస్యం ఏంటంటే ప్రియబిడ్డలారా, దేవుని కృప అటువంటి మనుష్యులలో లేదు అని అర్థం చేసుకోవాలి. ఎందుకంటే దేవుని కృప ఉన్నవాడు బిడ్డలారా ఈ విలువ తక్కువ ఉన్న పనికి పోవదు. నీ గౌరవం ఏంటో, నీ విలువ ఏంటో అని దేవుని ఆత్మ నీకు తెలియపరచి ఆ దేవుని కృపలో నిన్ను నడిపిస్తూ ఉండే, కృప ఉన్నవాడు ఎవడు కూడా, కృపలో ఉన్న ఏ వ్యక్తి కూడా ప్రియబిడ్డలారా విలువ తక్కువ ఉన్న పనికి ఎప్పుడు పోవదు, ఎప్పుడు పోవదు. ఒకవేళ ఎవడైనా విలువ తక్కువ ఉన్న పనికి వెళ్తూ ఉన్నారంటే ప్రియబిడ్డలారా, ఆ తినటం కావచ్చు, త్రాగటం కావచ్చు, తిరగటం కావచ్చు, వ్యభిచార పనులు కావచ్చు, దొంగ పని కావచ్చు, ఏమైనా కానీ ఒక మనిషికి ఉన్న విలువ ఏంటో మర్చిపోయి విలువ తక్కువ ఉన్న పనికి వెళ్తే ప్రియబిడ్డలారా దేవుని కృప ఆ వ్యక్తులు లేదు అని అర్థం. ఎందుకు? ఒక మనిషి చేయవలసినటువంటి విలువకి తగినట్లు పనిచేస్తే ప్రియబిడ్డలారా తలదించుకునే అవసరం లేదు. ఒక చిన్న ఉదాహరణ, కేరళ రాష్ట్రంలో ప్రియబిడ్డలారా ఒక 19 వయసు కలగ ఒక అబ్బాయి 14-13 నాకు డౌట్ ఉంది, ఇంకొక అమ్మాయిని వ్యభిచారం కాదండి, అది రేప్ అటెంప్ట్ అన్నమాట, రేప్ అటెంప్ట్ చేశాడు. వీడికి 19 వయసు, ఆ అమ్మాయికి 15-14 వయసు, అంతే. రేప్ అటెంప్ట్ జరిగింది. ఈ అమ్మాయి పోయి పేరెంట్స్కి చెప్పి, పేరెంట్స్ పోలీస్ కంప్లైంట్ చేసి ఈ అబ్బాయిని అరెస్ట్ చేశాడు. ఇప్పుడు న్యూస్లో పెద్దగా వాడి ఫోటోలు, ఇంకా వాడిని పట్టుకొని పోవటం రావటం ఇవి నడుస్తూ ఉన్నాయి. ప్రియబిడ్డలారా ఆ అబ్బాయి చేశాడు, మీడియా రిపోర్టర్స్ రాగానే తన ముఖం ఇలా 2 చేతులతో కప్పుకున్నారు. చేతి నుంచి హ్యాండ్కర్చీఫ్ లాగేసి తల మీద ముసుగేసుకున్నాడు. ఎందుకండి వేసుకున్నారు? నా ముఖం పబ్లిక్ చూడకూడదు. ఎందుకు? ఆ విలువ నిలబెట్టకుండా విలువ తక్కువ ఉన్నటువంటి పాప పనులు చేశారు కాబట్టి మనిషికి పరువు పోయింది, గౌరవం పోయింది, తల దించుకున్న పరిస్థితికి వచ్చింది. 3 రోజులు ఈ హ్యాండ్కర్చీఫ్ పెట్టి తలదించుకుంటూ ముఖం కప్పుకుంటూ ప్రయత్నం చేశాడు. నిన్న ప్రియబిడ్డలారా ఆయన పోలీస్ స్టేషన్లో ఆత్మహత్య చేసుకున్నాడు. పోలీస్ స్టేషన్లో ఆత్మహత్య. ఎందుకంటే నా తల్లిదండ్రుల ముందు నేను ముఖం చూపించలేను, నేను పబ్లిక్ని ఫేస్ చేయలేను, నేను ఇంకా బతకటం వేస్ట్. ఎందుకు? కేరళ రాష్ట్రం మాత్రం కాదు, ప్రపంచమంతా తెలిసిపోయింది ఏమని,
ఈ అబ్బాయి ఇలా ఒక రేప్ అటెంప్ట్ చేశాడు అని. అనగా విలువ ఉన్న మనిషి విలువ తక్కువ ఉన్న పనులు చేస్తే తల ఎత్తి నడవలేడు, గౌరవముతో తిరగలేరు, పేరు పరువు పోతుంది. అది సామాజికమైనటువంటి ఒక విషయం. కానీ ఆధ్యాత్మికమైన విషయం ఏంటంటే ఈ గొప్ప ఉన్నతమైన దేవుని సహభాగిగా ఉన్నటువంటి నువ్వు అక్కడి నుంచి కిందకి 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 పడిపోతున్నటువంటి ఒక పరిస్థితి. ప్రియ సహోదరి, ప్రియ సహోదరులారా, అందువలన ప్రియములారా, మీలో అనేక మంది ఈ విలువ తక్కువ ఉన్న పని చేయటం లేదు. దేవునికి మహిమ కలుగునుగాక. ఆమేన్. ఈ వాక్యం వింటున్న అనేక మంది ప్రియములారా, మీకు ఏ విలువ ఉందో ఆ స్థాయి నుండి మీరు కింద పడిపోవటం లేదు. ఇంద్రియ నిగ్రహణ శక్తి వలన, దేవుడిచ్చ కృప వలన, పరిశుద్ధాత్మ నడిపింపు వలన, మీ దైవభక్తి వలన, దైవ ప్రేమ వలన, నీ ఆధ్యాత్మిక జీవితం వలన నీలో దేవుడిచ్చిన కృప ఉంది. కాబట్టి మీరు విలువ తక్కువ ఉన్న పని చెయ్యకుండా తల ఎత్తి నడుస్తూ ఉన్నావు, గౌరవముతో జీవిస్తూ ఉన్నావు, యేసుక్రీస్తు సగభాగి జీవిస్తూ ఉన్నావు. వెరీ గుడ్. కానీ కృప లేనివాడు ప్రియబళ్ళారా, ఇది ఏది లేకుండా కిందకి పడిపోతూ ఉంటారు, పడిపోతూ ఉంటారు, పడిపోతూ ఉంటారు. ఇక్కడ ఒక విషయం, పడిపోకుండా నిలబడేవాడు, నేను నిలబడ్డాను, నేను ఇలాంటి పనులేం చెయ్యను, నేను అలాంటి వాడు కాదు, నేను ఈమెలాగా కాదు, నేను ఆమెలాగా కాదు, నేను గొప్పవాడిని, నేను అతి, నేను ఇది అని ప్రియబళ్ళారా, ఎప్పుడైనా ఒక తలంపు నీ మనస్సులో ఉంటే, చదువుతో వినండి, నేను ఆమెలాగా కాదు, నేను ఈమెలాగా కాదు, నేను వాడులాగా కాదు, వీడిలాగా కాదు, నేను అలా చేస్తా, ఇలా చేస్తా, ఇది నాకు ఇష్టం లేదు అని చెప్పి ప్రియబళ్ళారా, మనల్ని గురించి ఇలా గొప్పగా అనుకుంటూ గొప్పగా మాట్లాడుతూ ఉండే ఒక విషయం గుర్తుంచుకో, జాగ్రత్త. అదేంటంటే నీలో ఆల్రెడీ ఒక పరిసయ్యుడు పుట్టాడు అని అర్థం. సెల్ఫ్ రైచియస్నెస్, ఒక పరిసయ్యుడు. ఎందుకు ప్రియులారా, మీకు తెలుసు లూకా సువార్త 16వ అధ్యాయంలో ఇద్దరు ప్రార్థన చేయడానికి దేవాలయమునకు వెళ్ళిరి. ఒకడు ఒక పరిసయ్యుడు, ఇంకొకడు సుంకరి అని యేసుక్రీస్తు ఉపమానం చెప్పి ఏమంటున్నాడు? పరిసయ్యుడు ప్రభు దగ్గర వెళ్ళి నిలబడి, ప్రభువా, నేను వారానికి ఒక్కసారి ఉపవాసం ఉంటున్నాను, నేను దశమభాగం కడుతున్నాను, నేను ఈ వ్యభిచారిని అలా కాదు, ఈ లోపిని లాగా కాదు అని చెప్పి పెద్ద పెద్ద ప్రార్థన చేస్తానని తాను హెచ్చరిస్తూ ఉన్నాడు, హెచ్చించుకుంటున్నాడు. కానీ ఆ మనిషి ఏ మర్చిపోతూ ఉన్నాడంటే ప్రియబళ్ళారా, దేవుని సన్నిధిలో నీతిమంతుడుగా పరిగణింపబడి ఇంటికి వెళ్ళినది ఆ సుంకరియే కానీ ఈ పరిసయ్యుడు కాదు అని యేసుక్రీస్తు పలికాడు. అది యేసుక్రీస్తు ప్రభు సన్నిధిలో స్వీకార్యం కానే కాదు. అందువల్ల ఈ వాక్యం అంటున్న మీరు, నేను ఈ పాపం ఏం చేయటం లేదు, ఈ బెన్నెఫర్ చెప్పే వాక్యం నా కోసం కాదు, నేను నా దృష్టితో నా కళ్ళతో ఏ అమ్మాయిని చూసి అబ్బాయిని చూసి నేను పాపం చేయలేదు, నేను పరిశుద్ధురాలని, నేను పరిశుద్ధుడిని, నేను తప్పు చేయను, నేను దొంగతనం చేయను, నేను అది చేయను, ఇది చేయను అని ప్రియబులరా, ఒకవేళ పడిపోకుండా నువ్వు నిలబడుతున్నావంటే ఏమర్థం చేసుకోవాలంటే, నీలో దేవుడు ఉదారముగా నీకిచ్చిన కృప పని చేస్తుంది కాబట్టి నువ్వు అది చేయటం లేదు. వెరీ గుడ్. అలాంటి పనులు ఎవరైనా చేస్తూ ఉన్నారంటే ప్రియబులారా, కృప లేదు కాబట్టి అలాంటి పనులు చేస్తూ ఉన్నారు అని అర్థం. అందులో ఏమర్థం చేసుకోవాలంటే, నేను నా తెలివితేటలతో, నా కృషితో, నా ప్రయత్నాలతో, నా బుద్ధితో నేను ఇటువంటి తప్పుడు పనులు చేయకుండా ఉంటున్నానని అనుకోకుండా ప్రియబులారా, దేవుని కృప వలన నేను చెయ్యటం లేదు అని వినయము వినమ్రత కలిగి ఉండాలని మనకి పొడుగనలు తెలియజేస్తూ ఉన్నాడు. ఎందుకంటే మన వాక్యంలో చూస్తే ప్రియబులారా, ఇది నా ప్రయత్నం కాదు. మొదటి కొరింథీయులకు రాసిన పత్రిక 1వ అధ్యాయము తీసుకున్న పిల్లరా 31వ వచనం. మొదటి కొరింథీయులకు రాసిన పత్రిక 1వ అధ్యాయము అంటే లాస్ట్ వచనం అన్నమాట. మొదటి కొరింథీ 1వ అధ్యాయంలో ఒకసారి విందామా? కనుక పరిశుద్ధ గ్రంథము చెప్పుచున్నట్లుగా గొప్పలు చెప్పదలిచిన వాడు ప్రభు చేసిన దానిని గూర్చి
గొప్పల చెప్పవలయను. ప్రియములారా, గొప్పగా చెప్పుకోవాలని ఎవడైనా అనుకుంటే నీవు నిన్ను గురించి గొప్పగా చెప్పుకోకుండా దేవుని గురించి గొప్పగా చెప్పుకో. దేవుని గురించి గొప్పగా మాట్లాడు. ఎందుకు? ఆయన ఉదారముగా నీకిచ్చిన కృప వలననే ఈ తప్పుడు పనులు చేయకుండా నీవు ఉంటున్నావు. హలో, నీ గొప్పతనం కాదు. ఇతరుల గురించి వేళ్ళెత్తి మాట్లాడి ఆమె ఇలా, వీడిలా, వాడిలా, అది ఇది అని చెప్పి నేను అలా కాదు అని ఎవడైనా గొప్పగా చెప్పుకుంటుండే ప్రియబిడ్డలారా, పౌలు గారు ఏమంటున్నారంటే ఇది నీ గొప్పతనం కాదు అని తెలుసుకో. నీ ప్రయత్నాలు కాదు అని తెలుసుకో. నువ్వు ఎవడు? నీవు ఒక మట్టి, నువ్వు ఒక మామూలు సాధారణ మనిషి. ఆ ప్రాణం దేవుడు ఇలా తీసేస్తే నెక్స్ట్ మరుక్షణం మట్టిలో కలిసిపోవలసినటువంటి ప్రియములారా, పురుగులు తిని మట్టిలో కలిసిపోవలసినటువంటి ప్రాణం నీది. అందువల్ల ఎవడైనా వ్యభిచార పని చేయకుండా, తప్పుడు పని చేయకుండా, అబద్ధాలు ఆడకుండా, మోసం చేయకుండా, నీకున్న విలువ మరిచిపోయి దిగజారి పడిపోకుండా నిలబడుతూ ఉన్నావంటే బిడ్డలారా, దయచేసి మనసులో పెట్టుకో. గర్వపడవద్దు, అహంకరించవద్దు, నీవు నిన్ను గురించి గొప్పగా చెప్పుకోవద్దు. ఎందుకంటే ఇది నీ ప్రయత్నం వల్ల నీవు చెయ్యలేరు. పౌలు గారు అంటున్నారు, గొప్పగా చెప్పుకుంటున్నావంటే, గర్వపడుతూ ఉన్నావంటే దేవుని యందు గర్వపడు, దేవుని యందు గొప్పగా చెప్పుకో. ఎందుకని ప్రియబిడ్డలారా, ఆయన ఇచ్చిన కృప వలననే నీవు నిలబడుతూ ఉన్నావు. పడిపోయే వాళ్ళని చూస్తే ఏమనుకోవాలి? నీకు దేవుడిచ్చిన కృప వాడికి లేదు అని అర్థం. నీకు దేవుడిచ్చినటువంటి ఆ కృప, ఆ ఆధ్యాత్మిక గ్రేస్, ద ప్రెసెన్స్ ఆఫ్ గాడ్, ఆ పడిపోయి వాడికి లేదు. ఎందుకంటే బిడ్డలారా, వాడిలో కూడా ఈ కృప పనిచేసి ఉంటే దిగజారిపోయే పని చేసేవాడు కాదు. ఇది అర్థం చేసుకో. ప్రియులారా, నీ దగ్గర డబ్బులున్నాయి కాబట్టి నీ ఒక మంచి ఇల్లు కట్టుకున్నావు, రైట్? ఎందుకు ఒకడు ఈ బ్రిడ్జ్ కింద పడుకుంటున్నాడు? ఎందుకు ఒకడు ప్రియులారా గ్రామములో కానీ, ఊర్లో కానీ ఇల్లు వాకిలి లేకుండా ప్రియులారా ఈ రోడ్డు దగ్గర ఏదో ఒక గుడిసె కట్టి ఎందుకు అక్కడ ఉంటున్నాడు? నీ దగ్గర డబ్బులు ఉంది కాబట్టి నీ ఇల్లు కట్టుకున్నావు. వాడికి డబ్బు లేదు కాబట్టి గుడిసె కట్టుకుని ఈ ఫ్లైఓవర్ కింద, బ్రిడ్జ్ కింద పడుకుంటున్నాడు. వాడికి డబ్బులు ఉంటే అరే నీకంటే పెద్ద ఇల్లు కట్టేవాడు వాడు కదండి. వాడికి డబ్బు ఉంటే నీకంటే పెద్ద ఇల్లు కట్టుకునేవాడు. ఎందుకండి ఈ వరదలో, నీళ్ళలో, వర్షం పడుతూ ఉన్నప్పుడు కూడా గొడుగు పట్టుకొని కొంతమంది కష్టపడి టూ వీలర్లో పోతూ ఉన్నారు. భార్య వెనక కూర్చుంటుంది, గొడుగు పట్టుకుంటుంది, చిన్న పాపని, పిల్లల్ని ఎత్తుకొని ఒక టూ వీలర్ మీద ఎందుకు మనుషులు తడుచుకుంటూ పోతున్నారు? ఒక కారు కొనటానికి డబ్బు లేదు కాబట్టి. నీ దగ్గర డబ్బు ఉంది కాబట్టి నీ మంచి కారు కొన్నావు. నీకు వాన కానీ, వర్షం కానీ ఏదైనా నీకు పర్వాలేదు, నో ప్రాబ్లం. నీవు సురక్షితంగా, క్షేమంగా మంచి కారులో కూర్చున్నావు. డబ్బు లేనివాడు ఈ వర్షములు, వానలో తడిచి, ఎండలో ఎండిపోయి, మాడిపోయి ప్రియులారా బయట పనిచేస్తున్నాడు, తిరుగుతూ ఉన్నాడు. అలాగే నీవు నిలబడుతున్నావంటే దేవుడు నీకు ఉదారముగా ప్రసాదించిన ఈ ఆత్మ వలన, కృప వలన నీవు నిలబడుతూ ఉన్నావు. పడిపోయేవాడికి అది లేదు కాబట్టి ప్రియబిడ్డలారా, కృప లేని వాడు అని అర్థం చేసుకోవటమే. చివరికి ఒక మాట ప్రియబిడ్డలారా, మొదటి కొరింథీయులకు రాసిన పత్రిక తీసుకుంటామా? మనం 15వ అధ్యాయంలో మనం తీసుకుంటాం 10వ వచనం. ప్రియబిడ్డలారా, మొదటి కొరింథీయులకు రాసిన పత్రిక 15వ అధ్యాయం 10వ వచనములో ప్రభు ఒక మాట అంటున్నాడు, ప్రియ సహోదరి, ప్రియ సహోదరులారా, అదేంటంటే నేను కష్టపడి సంపాదించేదేం కాదు ఇది, ఆయన ఉదారముగా నాకు ప్రసాదించిన ఆయన కృప, ఆయన ప్రేమ. విందామా? కానీ దేవుని అనుగ్రహమున నేను ఇప్పుడున్న స్థితిలో ఉన్నాను. దేవుని అనుగ్రహము వలన నేను ఇప్పుడు ఉన్న స్థితిలో ఉన్నాను. ఇంకా
ఆయన అనుగ్రహము నా యందు నిష్ఫలము కాలేదు. ఆయన ఇచ్చిన అనుగ్రహము నా యందు నిష్ఫలము కాలేదు. పైగా ఇతర అపోస్తుల కంటే నేను ఎంతయో అధికంగా శ్రమించి తిని, కానీ అది నిజముగా నా ప్రయాస కాదు, అది నా ద్వారా పనిచేయు దేవుని కృపయే. వావ్ ప్రియబిడ్డలారా, ఇది నా ప్రయాసం కాదు, ఇది నా ప్రయాసం కాదు, అది దేవుడిచ్చిన కృప. ఇది నా ప్రయాసం కాదు, దేవుడిచ్చిన కృప అని ఎప్పుడైనా నీ బుద్ధికి ఎక్కిందంటే ఆ రోజు నీకు వినమ్రత కలుగుతుంది. ఇంకొక వ్యక్తిని దూషించి నీవు మాట్లాడవు, ఎందుకంటే నీ ప్రయత్నం కాదు. నీ ప్రయత్నం వల్ల ఎవడైనా మీ కంటి చూపుని, ఒక అందమైన అమ్మాయిని కానీ అందమైన అబ్బాయిని చూసి తప్పు చేయకుండా ఉంటారా ఎవరైనా? నీ శక్తి వలన, నీ కృప వలన బిడ్డలారా. చాలామంది పరిస్థితి ఏంటంటే ప్రియబిడ్డలారా, అవకాశం లేదు కాబట్టి నీతిమంతుడుగా ఉంటున్నారు. అంటే పాపం చేయటానికి, తప్పు చేయటానికి నీకు అవకాశం లేదు కాబట్టి నీతిమంతురాలుగా ఉండటం ఒకటి, తప్పు చేయటానికి, పాపం చేయటానికి 100 ఛాన్సెస్ ఉన్నా చెయ్యకుండా ఉండటం ఇంకొకటి. చాలామంది పగటి నీతిమంతులు, చీకటి పడితే ఇంకా ఇదేముండవు. ప్రియబిడ్డలారా, ఇది కాదు. అందువలన ప్రియ సహోదరులారా, ఈ యొక్క బైబిల్ సందేశము ద్వారా నీవు ఒక్కటి మాత్రం అర్థం చేసుకో, నా ప్రయత్నం వలన నేను సంపాదించినది కాదు, ఇది ఆయన నాకిచ్చిన కృప అని ప్రతిరోజు నువ్వు చెప్పగలిగితే నీవు దేవునికి ఘనత, మహిమ చెల్లించేవాడుగా మారుతావు. నెంబర్ 1. నెంబర్ 2, నీ యందు ఆయన ఇంకా ఎక్కువ కృపను ప్రసాదించి నిన్ను పైకి లేపి ఇంకా ఉన్నతమైనటువంటి ఒక జీవిత స్థాయికి నిన్ను లేవనెత్తాడు. 3వదిగా, సైతాను కలిగించు అహంకారం అనేటువంటి నేను నీతిమంతుడు అని, నీతిమంతురాలని, నేను వాడికండే ఆమెకండే ఈమెకండే గొప్పవాడినని ఈ అహంకారం, ఈ ఫరిసయ్యి మనస్తత్వం నీ హృదయములో పుట్టకుండా నీవు నిజంగా దేని బిడ్డగా ఉంటావు. ఇటువంటి ఏమైనా తలంపు ఉంటే అర్థం చేసుకో, నీలో, నీ గుండెలో ఆల్రెడీ ఇంకొక చిన్న పరిసయ్యుడు పుట్టాడు. ఒక పరిసయ్యుడు నీ గుండెలో, నీ మనసులో పుట్టాడు. దేవుడు అసగించుకుంటాడు అటువంటిది. ఎందుకు? ఉదారమైనటువంటి కృప ఇచ్చాడు ఆయన. నీ ఒక్క రూపాయి చెల్లించకుండా నిన్ను ఆ మేలైన ఉన్నతమైనటువంటి జీవిత స్థాయికి, విలువైనటువంటి ఒక జీవిత స్థాయికి నిన్ను ఆహ్వానించి, ఇదిగో బిడ్డ నా శరీరం భుజించు, ఇదిగో బిడ్డ నా రక్తం పానం చెయ్యి, నీవు నా యందు కలిసిపోతావు, నీవు నా యందు ఉంటావు. ఈ రహస్యం తలంచుకున్నంత వరకు, మరణం వరకు నీ యందు ఆయన కృప ఎక్కువగా పనిచేస్తాయి, ఎక్కువ పనిచేస్తాయి. కృప వెంబడి కృప అని పౌలు పలికే మాట ఇదే. గ్రేస్ అపాన్ గ్రేస్, కృప వెంబడి కృప పనిచేస్తుంది. ఈ తలంపు నీలో ఉంటే అది లేదనుకోండి, ఉన్నది కూడా పోతుంది. ఒక నిమిషం కళ్ళు మూసుకుందాం, ప్రార్థిస్తాం. ప్రభువైన దేవా, నీ ఆత్మ ప్రేరణ వలన చాలా లోతైన ఒక అంశాన్ని ధ్యానించడానికి మాకు అవకాశం ఇచ్చావు, మీకు వందనములు. నేను ఈరోజు ఏమై ఉన్నానో అది దేవుని కృప వలన మాత్రమేనని పుణ్యత పౌలు గారు పలుకుతూ ఉండగా, ప్రభువా, ఆ కృపపై మాత్రం ఆధారపడి జీవించే బిడ్డలుగా మమ్మల్ని తయారు చేయండి.
పడిపోయే వాళ్ళని చూసి అహంకరించకుండా, పాపములో మునిగే వాళ్ళని చూసి తనను తాను హెచ్చించుకోకుండా, కృపలేని వాడి కోసం ప్రార్థన చేయటానికి, కృపలేని వాళ్ళ కోసం ప్రభు సన్నిధిలో మోకరించటానికి ప్రార్థన మనస్తత్వం దయచేయండి ప్రభువా. నేను పొందిన కృపని బట్టి, నేను జీవిస్తున్న జీవిత విలువని బట్టి నిరంతరం దేవుని పట్ల కృతజ్ఞత కలిగి కృపబంబడి కృప మీద ఆధారపడి జీవించే గొప్ప భాగ్యం ఈ పరిశుద్ధ బలిలో పాల్గొని వాక్యాన్ని ఆలగించిన ఈ బిడ్డలందరికీ ప్రసాదించమని ఈ మా ప్రార్థనలు మా నాథుని యేసుక్రీస్తు పరిశుద్ధ గొప్ప నామములో అడిగి వేడుకొనుచున్నాం తండ్రి. ఆమేన్. 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 పరిబిడ్డలారా, అర్పణ సమయం. అప్పద్రాక్షరసములు ఈ బలిపీఠం మీద కానుకగా అర్పిస్తున్నాం. గమనించండి, ఆయన శరీరము రక్తము స్వీకరించబోయే అర్పణ. నీలో ఎంతవరకు కృప పని చేస్తూ ఉంది, ఎంతవరకు దిగజారి పడిపోతూ ఉన్నావు అని ఆలోచించుకొని ఆ పడిపోయే ప్రతి పాపపు పరిస్థితిని ఈ అర్పణలో కనుకగా అర్పించండి. మరి ముఖ్యంగా శరీరముతో పాపం చేయకుండా అటువంటి ప్రేరణలు ఉంటే, చెడు సంబంధాలు ఉండే వాటిని కూడా ఈ బలిలో కానుకగా అర్పించి మనము ప్రార్థన చేసుకుందాం. విలువైన కానుక ఏమున్నది, నిండైన మనసున్న నీకియగా. విలువైన కానుక ఏమున్నది, నిండైన మనసున్న నీకియగా. అలవలి ఎగసినది నా మనసు, అలవలి ఎగసినది నా మనసు. బలిపీఠ సన్నిధిలో సమర్పించగా, బలిపీఠ సన్నిధిలో సమర్పించగా. విలువైన కానుక ఏమున్నది, నిండైన మనసున్న నీకియగా. సహోదరి సహోదరులారా, మనం అర్పించి ఈ బలి సర్వశక్తిగల పెదైన సర్వేశ్వరునికి అంగీకారమైనట్లా ప్రార్థించుదము. ప్రభువు తన నామాస్తుతి మహిమల కొరకును, మన ప్రయోజనము కొరకును, తన పవిత్ర శ్రీసభ ప్రయోజనము కొరకును మీ కర్మల ద్వారా ఈ బలిని స్వీకరించునుగాక. ప్రియ సహోదరి సహోదరుల, రెండు చేతులు మీ గుండె మీద పెట్టి ఒక నిమిషం కళ్ళు మూసుకోండి. నీకు దేవుడిచ్చిన విలువ రోజు గుర్తించుకొని ఆ ఉన్నత స్థాయి నుండి విలువలేని పనికిరాని పనులకి, పాపాలకి వెళ్ళిపోయే పాప ప్రభావం నీలో ఉంటే, శోధన నీలో ఉంటే, బలహీనత నీలో ఉంటే, సంబంధాల నీలో ఉంటే, వాటన్నిటినీ ఈ బలిలో కానుకగా అర్పించండి. ₹1 చెల్లించుకోకుండా, నీ ప్రయత్నం వలన కాకుండా, ఉదారమైనటువంటి దేవుని కృప వలన నిన్ను ఆయన బలపరుస్తాడు. ఎక్కడ కూడా ఎవరి దగ్గర కూడా తలదించకుండా తల ఎత్తి నడిచే బిడ్డగా నిన్ను ఆయన నడిపిస్తాడు. ఆయనకున్నటువంటి విలువైనటువంటి ఆ ఉన్నత స్థాయికి నిన్ను ఆయన లేవనెత్తి నడిపిస్తాడు. నువ్వు ఆయనలో కలిసిపోయే వ్యక్తి. ఆయన నీలో ఏకమై ఉన్న గొప్ప విలువైనటువంటి ఒక బిడ్డ నువ్వు. కృపలేని
పడిపోయే వాళ్ళని చూసి చిన్న చూపు చూడకుండా, హింసపరచకుండా, వేళ్ళెత్తి చూపి మాట్లాడకుండా, హేళన చేయకుండా వారి కోసం ప్రార్థన చేయటానికి దైవభక్తి నాకు దయచేయండి అని ప్రార్థించు. నువ్వు పడిపోకుండా నిలబడుతూ ఉన్నావంటే దాన్ని గురించి నువ్వు గర్వపడకుండా, అది నా ప్రయత్నమని తలంచుకోకుండా, దేవుడు నాకు ఇచ్చిన కృప వలన నేను నిలబడి ఉన్నాను, ఆ కృప లేకపోతే ఎప్పుడో ఎక్కడో పడి నశించిపోవలసిన వాడిని నేను అని ఈ పరిశుద్ధ బలిలో వినయము కృప కోసం ప్రార్థించు. ప్రభువా, ఈరోజు గ్రెగోరియన్ మాస పెట్టించి చనిపోయిన ఆత్మల కోసము పూజ అర్పించినటువంటి కుటుంబాలని జ్ఞాపకం ఉంచుకోండి. 1000 కుటుంబాలు మాతో కలిసి ఉదయం 3 గంటల నుంచి రాత్రి 10 గంటల వరకు మధ్యస్థ ప్రార్థన చేస్తూ ఉండగా ఒక్కొక్క కుటుంబాన్ని జ్ఞాపకం ఉంచుకోండి. ఈ డివైన్ మర్సీ సెంటర్లో ఆన్లైన్ పరిచయం చేయటానికి మాకు సహాయం అందిస్తున్న ప్రతి ఒక్కరిని జ్ఞాపకం ఉంచుకోండి. ప్రభువా, మా ప్రార్థన సాయం కోరిన ఎంతో మంది ఉన్నారు. మీరు మాకు అనుగ్రహించిన కృపను బట్టి వందనములు చెల్లిస్తూ ఉన్నాం. ఈ మా ప్రార్థనలు మా నాథుని యేసుక్రీస్తు పరిశుద్ధ గొప్ప నామములో అడిగి వేడుకొనుచున్నాం తండ్రి. ఆమేన్. 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 ఏలిన వారి మీతోనూ ఉండునుగాక, మీ ఆత్మతోనూ ఉందురుగాక. మీ మనస్సులను మీ ప్రార్థనలను ఉన్నతమునకు త్రిప్పండి. ప్రభు వైపు త్రిప్పి ఉన్నాము. మన దేవుడైన ఏలిన వారికి కృతజ్ఞత తెలుపుదము. కృతజ్ఞత తెలుపుట యుక్తము, న్యాయము. ఏలిన వార పావన పిత సర్వశక్తి గల ఓ నిత్య సర్వేశ్వర, మా ఏలిన వారిని యేసుక్రీస్తు ద్వారా ఎల్లప్పుడూ ఎచ్చోటను మేము మీకు కృతజ్ఞత వందనములు చెల్లించుట యుక్తము, న్యాయము, ధర్మము, శ్రేయస్కరము. మీరు మీ ప్రియతమ పుత్రుని ద్వారా మానవ జాతిని సృష్టించితివి, దాన్ని దయాపూర్వముగా పునరుద్ధరించితివి. ఆ కారణమున సృష్టి మేము యుక్తముగా సేవించుచున్నది. రక్షణ భాగ్యమునకు పాత్రల వారందరికీ నీ ప్రామాణిక ప్రకారము పరిశుద్ధాత్మ ద్వారా కృపను అనుగ్రహించి నీ పుత్రీ పుత్రులుగా నడిపిస్తూ ఉన్నావు. కావున ఏక హృదయముతో మీ భక్తులందరూ మేము స్తుతించి నిన్ను ఘనపరచుట ఎట్లనగా, దళాధిపతి అయిన సర్వేశ్వరుడు పవిత్రుడు, 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 పరలోకమును భూలోకమును నీ మహిమతో నిండి ఉన్నవి. మహోన్నతమున ఓసన్న, ప్రభు నామమున వేంచేయి వారు ధన్యులు. మహోన్నతమున ఓసన్న. ప్రియబిళ్ళరా, పరిశుద్ధాత్మ ప్రభావం కోసం మనం ప్రార్థిస్తూ ఉన్నాం. ఈ పరిశుద్ధాత్మ ద్వారానే ఆ కృప మనపై ఆయన కృమ్మరిస్తూ ఉన్నాడు. జ్ఞానస్నానం ద్వారా నిన్ను ఆయన శరీరములో భాగస్థులుగా చేసేది ఈ ఆత్మయే. భద్రమైన అభ్యంగం ద్వారా నిన్ను ముద్రించినది ఈ ఆత్మయే. యేసు శరీరమును రక్తమును నీకు ప్రతిరోజు పరిశుద్ధ బలిపూజ ద్వారా ప్రసాదించినది ఈ ఆత్మయే. ఆ ఆత్మ కోసం ప్రార్థన చేసుకుందాం. పావన పిత, మీరు నిజముగా పరిశుద్ధులు, మీ సృష్టి అంతా మేము స్తుతించుట యుక్తము. ఏలైనా మీ దివ్య కుమారుడును మా ప్రభువుని యేసుక్రీస్తు ద్వారా పరిశుద్ధాత్మ ప్రభావము వలన సమస్తమునకు జీవం పోసి పవిత్రపరచుచు ఉన్నావు. ప్రపంచమాద్యంతము సూర్యోదయం నుండి సూర్యాస్తమయం వరకు మీ నామమునకు నిర్మలమైన ఒక పరిశుద్ధ బలిని అర్పించుటకై ప్రజలందరూ నిరంతరము నిన్ను పిలుచుచూ ఉన్నారు. కావున ఏలిన వారా, ఈ కానుకలను మీ సముఖమునకు తెచ్చి ఉన్నాము. మీ పవిత్రాత్మ ద్వారా వీనిని పవిత్రపరచా ప్రతిమాలొక్కునుచున్నాము. ఈ విధమున ఇవి మానాదుడును మీ కుమారుడునైన యేసుక్రీస్తు శరీర రక్తములు అగునుగాక.
వారి ఆజ్ఞ ప్రకారమే ఈ కృతజ్ఞతార్చలను మీకు నెరవేర్చుచున్నాము. వారు పాటుపడుటకు ఇష్టపూర్తిగా తమ్ము అప్పగించుకొనినప్పుడు అప్పము నందుకొని మీకు కృతజ్ఞత వందనములు చెప్పి స్తుతించి త్రుంచి శిష్యులకిచ్చుచు ఇట్లనిరి, మీరందరూ దీనిని తీసుకొని భుజింపుడు, ఏలయనా ఇది మీ కొరకు అప్పగింపబడనున్న నా శరీరము. ఆ విధముగానే భోజనానందరము పాత్రము నందుకొని మరలా మీకు కృతజ్ఞతా వందనములు చెప్పి స్తుతించి శిష్యులకిచ్చుచు ఎట్లనిరి, మీరందరూ దీనిని తీసుకొని దీని నుండి పానము చేయుడు, ఏలయనా ఇది నూతన నిత్య నిబంధన యొక్క నా రక్తపు పాత్రము, ఇది మీ కొరకును ప్రజలందరి కొరకును పాప పరిహారమునకై సిలువలో ధారవోయబడును. దీనిని నా జ్ఞాపకార్థము చేయుడు. ఇది మన విశ్వాస రహస్యము. ప్రభువా, మేము ఈ అప్పమును భుజించినప్పుడల్లా ఈ పాత్రము నుండి పానము చేయనప్పుడల్లా నీవు మరలా వచ్చు వరకు నీ మరణమును చాటిదము. కనుక తండ్రి, యేసుక్రీస్తు పాట్ల మరణమును ఉత్థానమును స్మరించుచు జీవితమొసగి అప్పమును రక్షణ పాత్రమును మీకు సమర్పించుచున్నాం. మీ సముఖమును మోకరించి ఈ సోమవారం పరిశుద్ధ బలి అర్పించడానికి మందల్ని పాత్రలుగా చేసినందుకు మీకు వందనములు చెల్లిస్తూ ఉన్నాం. యేసుక్రీస్తు శరీర రక్తములు పాలెవారిగా మమ్ము నీతో ఐక్యపరచి నీ కృపలో విలువైన బిడ్డలుగా నడిపించమని ప్రార్థిస్తూ ఉన్నాం. ఏలిన వారా ప్రపంచమందంతటా వ్యాపించిన మీ శ్రీ సభను జ్ఞాపకం ఉంచుకొనము. మా ఫ్రాన్సిస్ జగద్గురువును, తుమ్మా బాలా పీఠాధిపతిని, తదితర పీఠాధిపతులు, గురువులు, మఠగన్యులను, నీ సేవకులందరినీ జ్ఞాపకం ఉంచుకొని నీ శరీరమును రక్తమును శారీరక భోజనముగా పానీయముగా నీ బిడ్డలందరికీ అందించి వారిని విలువైన ఉన్నతమైన స్థాయికి నడిపించే నాయకులుగా సేవకులను అభిషేకించండి. ఉత్థాన మగదుమును నమ్మికతో చనిపోయిన మా సహోదరి సహోదరులను, మీ కనికరమును చనిపోయిన వారందరినీ జ్ఞాపకం ఉంచుకునము. మరి ముఖ్యంగా ప్రభువా, ఈ నవంబర్ నెల అంతా 30 రోజులు గ్రెగోరియన్ మాసస్ పెట్టించి ఆత్మ విశ్రాంతి కోసం ప్రార్థిస్తున్న వారిని జ్ఞాపకం ఉంచుకునండి. ఈరోజు పరిశుద్ధ బలిభుజ పెట్టించిన వారందరి ప్రార్థన ఉదయ లక్ష్యాలను జ్ఞాపకం ఉంచుకోండి. చనిపోయి ఉద్రించలములోని ఆత్మలపై కనికరించి వారిని అక్షయ సౌభాగ్యమునకు వారసులుగా చేర్చండి. కృప లేకుండా పాపములో పడిపోయే వారిని కనికరించి నీ కృపలో వారిని నడిపించండి. ప్రభువా, కృపలో జీవిస్తున్న, కృపలో నడుస్తున్న వారికి సైతాన్ని గర్వం కలిగించకుండా, అహంకారం కలిగించకుండా, గొప్పతనమును గురించి మాట్లాడకుండా వారిని కూడా నీ యొక్క పరిశుద్ధాత్మ ద్వారా
వినయముతోనూ వినమ్రతతో నడిపించండి ప్రభువా. 1000 కుటుంబాలు మా మధ్యస్థ పద్ధతి టీములో ఉండగా ఒక్కొక్క కుటుంబాన్ని మీకు అర్పిస్తున్నాం. గ్రూపు అడ్మిన్స్ని మీకు అర్పిస్తున్నాం. కోర్ గ్రూప్ మెంబర్స్ని మీకు అర్పిస్తున్నాం. వీరందరికీ నాయకురాలుగా బానొక్కని తన కుటుంబాన్ని ఎన్నుకున్నది మీకు స్తోత్రం చెల్లిస్తూ ఉన్నాం. ఈ డివైన్ మర్సీ సెంటర్ని బట్టి మీకు స్తోత్రం ప్రభువా. అయోగ్యులం పాపాత్ముల మమ్మల్ని ఈ ఆన్లైన్ పరిచర్య చేయటానికి ప్రేరేపించి ఎంతోమంది హస్త సహాయము ద్వారా నడిపిస్తున్న మీకు స్తోత్రం చెల్లిస్తూ ఉన్నాం. ఈ వాక్యాన్ని ఆలగిస్తూ మాసలో ఆన్లైన్లో పాల్గొన్న బిడ్డలపై నీ కృప ఇక్కడి నుంచి ప్రవహించునుగాక. మేము కూడా ఈలోక జీవిత యాత్ర ముగించి ఒకరోజు మీ సన్నిధికి చేరి మీతో నిత్య ఆనందం అనుభవించుముగాక. మా నిజమైన విలువ మేము తెలుసుకుందుముగాక. ఈ మా ప్రార్థనలు మా నాథుని యేసుక్రీస్తు పరిశుద్ధ గొప్ప నామములో అడిగి వేడుకొనుచున్నాం తండ్రి. ఆమేన్. 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 2 చేతులపైకి లేపి నాతో కలిసి ఆ త్రిత్వక దేవుని యొక్క మహిమను మనం కీర్తిద్దాం. ఎందుకంటే ఆ గొప్ప మహిమలోకి దేవుడు మనల్ని పిలిచి ఉన్నాడండి. వారి ద్వారా వారితో వారి అందు సర్వశక్తిగల పితయైన సర్వేశ్వరా పవిత్రాత్మతో ఏకమై ఉండు మీకు యుగ యుగములు గౌరవ మహిమలు కలుగునుగాక. గౌరవ మహిమలు కలుగునుగాక. ఆమేన్. ఆమేన్. ప్రభు యేసుక్రీస్తు మనకు నేర్పించిన ప్రార్థన భక్తితో ప్రార్థించుకుందాం. పరలోకమందున్న మా యొక్క తండ్రి, నీ నామం పూజింపబడునుగాక, మీ రాజ్యం వచ్చునుగాక, మీ చిత్తం పరలోకమందు నెరవేరినట్లు భూలోకమందును నెరవేరునుగాక. నానాటికి కావలసిన మా అన్నము మాకు నేటికి అనుగ్రహింపము. మా యొద్ద అప్పబడిన వారిని మేము మన్నించినట్లు మా అప్పులు మీరు మన్నించండి. మా శోధన యందు ప్రవేశింపనివ్వగా కీడులో నుండి మమ్మ రక్షించండి. ఏలిన వార అన్ని కీడుల నుండి మమ్మ రక్షింపము. మా ఈ రోజులలో విలువ తక్కువ ఉన్నటువంటి పాపాలకి, సైతాన ప్రభావాలకి, లైంగిక ఆసక్తులకి మేము ఎప్పుడు పడిపోకుండా అన్ని విధమైనటువంటి ఇక్కట్టుల నుండి, బంధకాల నుండి ఈ పరిశుద్ధ బలిభజ యోగ్యత ద్వారా ఈ మాసలో పాల్గొన్న వారిని విడిపించండి ప్రభువా. మే మోక్ష ఆనందమును మా రక్షకుడుని యేసుక్రీస్తు 2వ ఆగమను నిరీక్షించుచుందుము. ఏలైనా నిరంతరము నీదే రాజ్యము, నీదే అధికారము, నీదే మహిమ. శాంతిని సమాధానమే కొసగుచున్నానవని మీ అపోస్తులతో వచ్చించిన ప్రభువైన యేసువా, మా పాపములను బలహీనతలను పాటింపక ఈ బిడ్డలందరి విశ్వాసమును కటాక్షింపు. మీ చిత్త ప్రకారం వీరందరికీ నీ కృప వెంబడి కృపను అనుగ్రహించి ప్రతి కుటుంబాన్ని, ప్రతి బిడ్డను శాంతితో సమాధానంతో నడిపించండి. యుగ యుగములు జీవించచ్చు పరిపాలించు ప్రభువా. ఆమేన్. యేసుక్రీస్తు శాంతి సమాధానము ఎల్లప్పుడూ మీ అందరితోనూ ఉండునుగాక, మీ ఆత్మతోనూ ఉండునుగాక. ఒకరికొకరు ప్రభు శాంతి సమాధానము తెలుపుకుందాము. సర్వేశ్వరుని గొర్రెపిల్ల, లోక పాపములను పరిహరించు ప్రభువా, మాకు దయచూపుము. సర్వేశ్వరుని గొర్రెపిల్ల, లోక పాపములను పరిహరించు ప్రభువా, మాకు దయచూపుము. సర్వేశ్వరుని గొర్రెపిల్ల, లోక పాపములను పరిహరించు ప్రభువా, మాకు శాంతిని దయచేయుము. ఇదిగో సర్వేశ్వరుని దివ్య గొర్రెపిల్ల, ఇదిగో నా శరీరమును భుజించి నా రక్తం పానం చేయువారు నా యందును నేను వాని యందును ఉన్నామని మనకు నేర్పించిన క్రీస్తు ప్రభు
ఈ గొర్రెపిల్ల విందుకు పిలువడిన వారు ధన్యులు. ప్రభువా, నీవు నా ఇంట ప్రవేశించుటకు నేను పాత్రును కాను, కానీ నీవు ఒక్క మాట పలికిన నా ఆత్మ స్వస్థత పొందును. యేసుక్రీస్తు శరీర రక్తములు మనకు నిత్య జీవములు భాగం ప్రసాదించునగాక. ఆమేన్. బిడ్డలారా, ఆన్లైన్ ఈ మాసలో మీరు యేసుక్రీస్తు శరీరమును రక్తమును వాస్తవంగా మీరు స్వీకరించలేరు, కానీ ఆత్మలో ఆ ప్రభు ప్రసన్నతను పొందుకోవటానికి దాహముతో మీరు ప్రార్థనలో ఉండండి. గోధుమప్పరూపం గాయపడిన దేహం, ద్రాక్షారసపానం చిందిన నీరుధిరం, స్వీకరింతు నిండు మనసుతో, స్వీకరింతుము నిండు మనసుతో, అణువణువున పదిల పరతుము, అణువణువున పదిల పరతుము. గోధుమప్పరూపం గాయపడిన దేహం, ద్రాక్షారసపానం చిందిన నీరుధిరం, స్వీకరింతుము నిండు మనసుతో, స్వీకరింతుము నిండు మనసుతో, అణువణువున పదిల పరతుము, అణువణువున పదిల పరతుము. ప్రార్థించుదము. నా రక్షకుడవైన యేసయ్యా, కలవరి సెలవులో నీ శరీరమును రక్తమును పాపాత్ములమైన మా కొరకై ధారపోసి దివ్య సప్రసాదాన్ని స్థాపించి ప్రతి పరిశుద్ధ బలిభోజ ద్వారా ఆ శరీరమును రక్తమును మాకు ప్రసాదిస్తున్నందుకు మీకే వందనములు. ఈ విలువను మేము ఎప్పుడు తెలుసుకుని నీలో ఐక్యమై జీవించే కృప ఈ బలిలో పాల్గొన్న ఈ బిడ్డలకు ప్రసాదించండి. ఆ కృప నుండి మేము ఎప్పుడు కిందకి పడిపోకుండా దిగజారిపోకుండా నిరంతరం మా చేయి బట్టి నడిపించండి. ఇది నా ప్రయత్నమని, ఇది నా తెలివితేటలని, ఇది నా తలాంతులు అని అహంకరించకుండా గర్వపడకుండా దేవుని కృప వలన నేను ఈరోజు నిలబడుతూ ఉన్నానని ఆ వినయము మాకు నేర్పించండి. ఈ బలిలో పాల్గొన్న ఈ బిడ్డలందరినీ, వారి కుటుంబాలను ఆ కృప ద్వారానే బలపరచండి. ఈ మా ప్రార్థనలు మా నాథుని యేసుక్రీస్తు పరిశుద్ధ గొప్ప నామములో అడిగి వేడుకొనుచున్నాం తండ్రి. ఆమేన్. ఏలిన వారి మీతోనూ ఉండునుగాక, మీ ఆత్మతోనూ ఉండునుగాక. సర్వశక్తిగల సర్వేశ్వరుడు పిత పుత్ర పవిత్ర ఆత్మ మిమ్మందరిని దీవించి ఆశీర్వదించి కృపలో నడిపించునుగాక. ఆమేన్. సమాధానముతో వెళ్ళి క్రీస్తు ప్రేమలో సేవలో జీవించుదము. సర్వేశ్వరునికి వందనములు. ప్రియబిడ్డలారా, నవంబర్ నెల తెలుగు ధ్యాన వడకము 23 సోమవారం నుండి 27 శుక్రవారం వరకు మా టీం మీకోసం ఆన్లైన్లో నడిపించబోతున్నాం. ఈ తెలుగు ధ్యాన వడకము కుటుంబ నూతనీకరణ ధ్యాన వడకముగా దేవుని ఆత్మ ప్రేరణ వలన నడిపిస్తూ ఉన్నాం. ఈ ధ్యాన వడకము విజయవంతంగా వింటున్న వాళ్ళందరికీ దీవెనగా కృపగా మారాలని మీరు ఇప్పుడే ఈ ధ్యాన వడకం కోసం ప్రార్థన చేయండి. ఒక జపమాల ప్రార్థన మీరు చెప్పి ప్రార్థన చేయండి, లేదా ఒక దివ్య కారుణ్య జపమాల ప్రార్థన చెప్పి ప్రే చేయండి. సేవకులు దేవుని ఆత్మ వలన
నిజంగా ప్రేరేపింపబడి నడిపించాలని మీరు ప్రార్థన చేయండి. అలాగే ప్రియులారా, ప్రతిరోజు మీకు ఆన్లైన్లో ఫాదర్ బెన్నీ ఎస్విడి అనే ఛానల్లో మీకు ఈ ఆధ్యాత్మిక కోశాకారం మీకు వస్తుంది. ఒక్కొక్క రోజు మీరు స్పాన్సర్ చేయటానికి మీరు ముందుకు రండి. మీ స్పాన్సర్షిప్ వలన మనము ఈ కార్యక్రమాన్ని విజయవంతంగా మనం ముందుకు నడిపించవచ్చు. బిడ్డలారా, 24 గంటలలో 1 గంట సేపు ప్రార్థనలో ఉండటానికి మీ సమయం చూసుకోండి. ఈ నంబర్లు మీరు కాల్ చేయండి. మీకు ₹1 నష్టం ఉండదు. ఇక్కడ ముచ్చట్లు లేదు, లోక విషయాలు లేదు. మా టీం ప్రార్థన యందు కమిటెడ్గా సీరియస్గా ఉన్నాం. మీరు ప్రార్థనలో ఎదుగుతారు. ఎన్నో కుటుంబాల్లో ఈ మధ్యస్థ ప్రార్థన వలన స్వస్థత, విడుదల, ఆశ్చర్య కార్యములు దేవుడు చేస్తూ ఉన్నారు. మీ ఇంటికి కూడా ఆ కృప వచ్చేస్తుంది. దేవుడు మీ అందరినీ కూడా దీవించునుగాక. మ్యాక్సిమం బిడ్డలారా, అందరితో మీరు ఇది షేర్ చేయండి. అనేక మందిని దేవుడు దీవిస్తారు. హ్యావ్ ఎ గుడ్ డే అండ్ గాడ్ బ్లెస్ యూ. వందనం ప్రభు, వందనం వందనం ప్రభు, వందనం. చేతులెత్తి మేమందరం చెబుతున్నాం వందనం. వందనం ప్రభు, వందనం వందనం ప్రభు, వందనం. చేతులెత్తి మేమందరం చెబుతున్నాం